হ্যালো গাইস, গুড ইভিনিং। আজকে একটু পরেই আমাদের মিটিং শুরু হয়ে যাবে। তো চলুন, আজকের আমাদের মিটিংয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে আমাদের ট্রেজার ফান্ড নিয়ে। তো চলুন, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মিটিংয়ের সব শুরু হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা চলুন মিটিং শুনি। আজকের আমাদের বিষয় হচ্ছে ট্রেজার ফান্ড, ট্রেজার ফান্ডের আগামী ভবিষ্যৎ এবং প্রাপ্যদের নিয়ে সমালোচনা, যেগুলো আমাদের বিষয়বস্তু সেগুলো প্রয়োজন হয়। ব্লক চেন কীভাবে কী হবে, ব্লক চেন লঞ্চের পরে কী করতে হবে, আমাদের কি করণীয় থাকবে, সমস্ত কিছু চলুন জেনে নেব। চলুন আজকে শুরু করে দিই আমাদের মিটিং। আমাদের এই টিম বেঙ্গলের তরফ থেকে আমরা বলছি যে আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে, এই চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং বেল আইকনটা অন করে দেবেন। আগামীতে যখন নতুন ভিডিও যেগুলো আসে সেগুলো সবার প্রথমে আপনারা পেয়ে যান। তো চলুন আর দেরি নয়, আমরা আমাদের মিটিং শুরু করেं। विनय सर, विनय सर हाँ सर, हाँ हाँ। आप बुलाइए मंच पर। विजय सर। विनय सर सर, नहीं नहीं, मैं आपका ऐसे आज आपका वो अंदाज में बिपिन सर को मंच पे बुलाइए। कोई बात नहीं सर, आप आए हैं तो आपका कुछ फर्ज तो बनता है ना सर, बिपिन सर को बुलाने का। तो सर प्लीज यस आप सर, यस सर। ये काम आप कीजिए सर प्लीज। जी विनय सर, सर जी दो सर, जी शब्द बिल्कुल। रखे और विपिन सर को वेलकम कीजिए प्लीज। यस सर, यस सर। वेरी वेरी थैंक्स सर। जबरदस्त पैनल पे आपने मुझे इनवाइट किया। मैं उस लायक हूँ नहीं, फिर भी आप सबसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ और रहता हूँ मीटिंग में कंटिन्यू। जो भी मुझे लिंक मिलता है मैं जरूर ज्वाइन करता हूँ सीखने के लिए। तो मेरे दोस्त, आप सब लोग ने इतना प्यार दिया और इस मंच पे, तेजर फैमिली मंच पे अभी जितने भी 164 पार्टिसिपेट हैं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मेरे दोस्त, मीटिंग का टाइम हो चला है, तो ज्यादा मीटिंग का टाइम जाया ना करते हुए मेरे दोस्त, मैं उस पर्सनालिटी को बुलाने वाला हूँ, उस दिग्गज लीडर को बुलाने वाला हूँ मेरे दोस्त, उन मेंटोर को मैं बुलाने वाला हूँ मेरे दोस्त। और अपने नाम के मेरे दोस्त तो मोहताज नहीं है, नाम के आगे मेरे दोस्त ब्रांड है, वो अपने नाम के मोहताज नहीं है मेरे दोस्त। ऑलरेडी टेक्निकल में माहिर हमारे गुरु मेंटोर, हमारे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, होस्ट पार्टनर, मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बड़े ही मान और सम्मान के साथ में मैं सर को इनवाइट करूंगा। और अकेले सामर्थ्य नहीं है, आप सबका साथ चाहिए। और क्लैपिंग के माध्यम से मेरे दोस्त इनवाइट किया जाए सर को तो बड़ा अच्छा रहेगा मेरे दोस्त। और हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं अब इनवाइट वेलकम करूंगा सर, अपने वेलकम मोस्ट वेलकम सर, कमांड स्टेट विपिन सर। आइए सर। वेलकम सर, वेस्ट बंगाल सर। वेलकम 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 सर, वेलकम। अरे सर, हम भी आप ही के बीच। आवाज आ रही मेरी क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर प्रॉपर सर, है। लाउड एंड क्लियर। विनय भैया का विनय बहुत सर, बहुत धन्यवाद। जी 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 वो जी आप बोल। जब आए तो मैं को एक बात अभी ग्रुप में अभी कुछ मैं बात शेयर किया हूँ, जो मैं बोल दिया जी सर। जी यहाँ हम लोग कोई लीडर नहीं है, हम लोग सब एक जैसा है। जी जी तब भी हम लोग को बीच बिल्कुल में किसी को लीडर चुनना पड़ता है, इसलिए हम लोग का एकदम मोस्ट लीडर है दिवांशुदा। और जी 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 बहुत सारे हम लोग सिर्फ 6 बंदा मिल के ग्रुप नहीं चला रहे, हम लोग का बैकफुट में हिंदी ग्रुप का सारे लीडर सपोर्टिंग में है। इसलिए आप लोग हम लोग का ही मेंबर है, जितने सारे जी हिंदी जी ग्रुप का लीडर है सब हम लोग का सपोर्ट में है। इसलिए हम लोग जो जी पिछले जी पड़ा हुआ है, जो बराबर लीडर जिसको छोड़ के चले गए, उन लोगों को लेके हम लोग यह ग्रुप चला रहे हैं। और यहाँ कोई अपना पहले वाला टेजर एनएफटी वाला कोई लीडर, कोई पोजीशन, कोई 5 लेवल 6 लेवल, कोई 5 स्टार 7 स्टार ऐसे अपना परिचय देके कोई या प्लीज मत आइए। यहाँ सब इक्वल है, सब लीडर है, सब सुनने वाला है। ये बोल दिया सर, जी जी। बाकी आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू विनय भैया, आपने बहुत अच्छे से इनवाइट किया। बाकी देखिए, सभी लोग ट्रेजर में काम कर रहे हैं, मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी। और सभी लोग मेरे भाई हैं, जैसे आप काम करते हो वैसे हम काम करते हैं। आप भी ऑफिस जाते होंगे, हम भी ऑफिस जाते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा मंच पे आगे किया गया हमको, और हमने भी इनिशिएटिव लिया, थोड़ा सा आगे आए, तो आप लोग जान गए और आप लोगों ने इतना प्रेम दिया। देखिए, आप लोग हम ज्यादा बड़े हैं। आप जब हमें सुनते हो ना, तब हमारी इज्जत बनती है। इसीलिए आपकी इज्जत मेरे दिल में बहुत ज्यादा है। और ये सब सम्मान सम्मान मिलता है तो अच्छा तो लगता ही है अपने दिल में, क्योंकि किसी को भी मिलेगा तो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। और या तो कह लो कि दुनिया पूरी सेल्फिश है और हर किसी का अपना अपना मतलब होता है। कोई बिना मतलब के नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हो कि शायद ये जो इज्जत मिलती है इससे प्यार हो गया है, तो इसलिए हम आते हैं। बाकी मैं सबकी कद्र करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब मेरे भाई हो, मैं सबके साथ में हूँ। लेकिन जब एकदम ग्रैंड वेलकम आप कर देते हो, क्योंकि
हालांकि मेरा जो जॉब रहा है सर, वो मेरा यही जॉब रहा है, लोगों की मीटिंग लेना, टीम हैंडलिंग करना, लोगों से बात करना, बड़े बड़े कैडर पे रहा हूँ, तो काम मेरा यही रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग सभी मेरे भाई हो, मैं आप ही के साथ का, आपकी बीच से निकला हूँ, और सोचता हूँ कि मेरी कुछ बात जो मैं बोलूं वो आपके समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे देखिए, मैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको। लोग कहते हैं कि हम आपको याद रखेंगे, लेकिन हम सब एक कहानी बन जाएंगे। कोई व्यक्ति हो, आप समझिएगा, थोड़ी सी भावुकता की बात करते हैं, फिर आते हैं ट्रेजर पे। हम सब एक कहानी बन जाएंगे। हम जब छोटे थे तो हमारे कुछ दोस्त हुआ करते थे, हमको लगता था इनके साथ जिंदगी कट जाएगी। आज वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, किसी को कुछ नहीं पता कौन कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक वैसे ही अगर देखा जाए तो जब हम बड़े हो गए, ग्रेजुएशन में आए, इंटर में आए, तो हमारे कुछ और दोस्त बने, उनसे लगा। फिर ग्रेजुएशन में आए, वो भी नहीं है, आज हम अकेले हैं, और आज हमारे कौन से दोस्त बन गए? आप सब दोस्त बन गए। यकीन मानिए, हम लोग भी जानते हो, जब पैसा आएगा कमाने लगेंगे, फिर अपने किसी नए नए टारगेट पे चले जाएंगे, हम नई नई जगह पे सेट हो जाएंगे, हम नए नए कारोबार करने लगेंगे, हम नए नए बिजनेस करने लगेंगे, और वहां पर हम लोग भी परमानेंट नहीं रह पाएंगे। आज मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आज हम लोग हैं, तो चाहे आप हो चाहे हम हो, इज्जत से, शान से, बड़े प्यार से रहें। बस अंतर आप में हम में इतना है। मैं इतना चाहता हूँ कि जो टाइम, मैं क्यों हर मीटिंग में चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में रियलाइज किया है कि जो टाइम होता है ना सर, आपका जो आज बुरा है ना सर, कल की कहानियों में आप उसको उसको सोच के मुस्कुराएंगे। कितना भी बुरा वक्त हो, जब आप थोड़ा सा निकल जाएंगे आगे, और जब अपना पास्ट सोचेंगे, तो उसको देख के मुस्कुराते हैं। ये इंसान की आदत है। जैसे आज आप गाड़ी लेके गए और नाली में गिर गए, दूसरा दोस्त ने हाथ पकड़ा, आपका हाथ पकड़ा, आप दोबारा छूट के फिर से नाली में गिर गए, आपकी गाड़ी भी गिर गई। अब ये मोमेंटम हुआ यहाँ पे, आप क्या हुए? आपको भयंकर गुस्सा आया, आप गुस्से से घर गए, आपने कहा साला आज दिन खराब हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया, ये सब बातें हो गई। आप गुस्सा रहे, रास्ते में घर में आके बच्चे ने कुछ पूछा, उसको डांट दिया, शाम तक इरिटेट रहे, अपने दोस्त से गुस्सा रहे कि तुमने गिरा दिया, ये सब बात हो गई। सोच के देखिए, अब समय बीत गया, आज आप बुजुर्ग हो गए हैं, और उसी रास्ते से गुजरे, और वही दोस्त साथ हो या ना हो, तब आप जानते हो क्या बोलोगे अपने बच्चे से, अपने पोते से, या उससे जो भी आपका होता है, वो ग्रैंडसन। कहोगे बेटा, हम हंस के बोलोगे, बोला बेटा एक बार हम गिर गए, और वो अंकल नहीं है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा था, और भाई हम दोबारा गिर गए इसमें, तो वो आपका ग्रैंडसन भी हंसेगा, आप भी हंसोगे। सोच के देखिए, वही मोमेंट जिससे आप पूरे दिन दुखी रहे थे, वही मोमेंट आपका एक अच्छा मोमेंट बना। देखिए, प्रवचन देने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बुरा दुनिया में कुछ नहीं होता। मेरा एक मानना है, मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में सिर्फ दो चीजें होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये इसी फंडे पे मैं काम करता हूँ, और मैं लगभग अपना सब कुछ बना चुका हूँ, मेरा ठीक ठाक चल रहा है। दुनिया में दो चीजें होती हैं, क्या होती हैं? या तो होती है या नहीं होती है, बस। दुनिया में सिर्फ ये दो काम होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा हो सकता है, या मैं ऐसा करूंगा, या मैं ऐसा, तो वहां पे सिर्फ दो ही होती, संभावना नाम की कोई चीज नहीं है। या तो होती है या नहीं होती, इसके बीच की कोई कड़ी नहीं होती है। या तो होगा या नहीं होगा, इसके बीच में 10%, 20%, 25% नाम का कोई शब्द नहीं होता। या तो होगा या नहीं होगा। आज हम लोग जो बात करेंगे, मैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आ जाता हूं, तो मैं इसी बात से अपने टॉपिक में आ जाता हूं। या तो होगा या नहीं होगा, दो बातें होंगी। अगर होगा तो क्या होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा। भरोसा आपको करना है कि अगर हो गया तो क्या होगा। मेरी बातों को समझिएगा, मैं हिंदी में तो बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ, काश मुझे बांग्ला आती तो मैं आपको बांग्ला में समझाता। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। होता है या नहीं होता है, दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। आप जिंदा हो या आप मर गए, इसके बीच की कोई कड़ी नहीं होती। क्योंकि अगर आपके अंदर एक सांस भी रहेगी, तो आज आप क्या बोले जाओगे? जिंदा। जिंदा और मरने की बीच की कोई कड़ी नहीं होती है। दुनिया में दिन होता है, रात होती है। दिन रात के बीच के समय को शाम जरूर बोलते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस जो है, जिसको बोलते हैं अस्तित्व है, वो या तो दिन का है या रात का है। बीच के समय का तो हमने इसलिए बना लिया कि दिन और रात मिले तब बीच का बना, वरना दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, या तो जीवित है या मर गए, या दिन है या रात है, या सुख है या दुख है। बीच की कोई कड़ी नहीं होती। दुनिया में दो चीजों के अलावा तीसरी चीज नहीं होती। आप आजमा लो, या तो आप हो या आप नहीं हो।
तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आज आपको बिलीव करना पड़ेगा, या तो कंपनी है या कंपनी नहीं है। अगर है तो क्या होगा, और अगर नहीं है तो क्या होगा। दोनों संभावनाएं आपको लेके चलनी पड़ेंगी, आपको अपने पे विश्वास करना पड़ेगा। ये तो हो गया खैर मोटिवेशन का, ये लेक्चर का जो मैं सोचता हूँ और जिसको सोच के मोटिवेट रखता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि दुनिया में या तो चीज होती है या नहीं होती है। सकना सकता कोशिश ये वो कुछ नहीं। आप कुछ भी करिए, दुनिया में दो ही काम होंगे, या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। तीसरा कोई काम नहीं होता, बीच का कोई काम होता ही नहीं दुनिया में। आप आज रात में जाइएगा और सोचिएगा जो आप पीछे करके आए हैं उसमें क्या है। उसमें दो ही काम हुए जीवन में। आपने पढ़ाई करी, साइंस में पास हैं, मैथ में पास हैं और हिस्ट्री में फेल हैं, तो आप क्या हैं? तो आप क्या हैं? आप फेल हैं। आप एक्सक्यूजेस में बोल सकते हैं मैंने बहुत मेहनत की, मैं 5 सब्जेक्ट में पास हो गया और अच्छे नंबर आए, साला एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। ये केवल आपका एक्सक्यूजेस है। इसलिए मैं आपको केवल एक बात समझाना चाहता हूं, या तो कोशिश होती है या नहीं होती है, उसके बीच में जो होता है वो सारे दुनिया में एक्सक्यूजेस होते हैं। हर चीज का एक्सक्यूजेस होता है। तो दुनिया में अपना ट्रेजर आएगा या नहीं आएगा, होगा या नहीं होगा, इन सबके बीच में जितनी बातें होंगी सारी एक्सक्यूजेस हैं। चाहे मैं बोलूं चाहे आप बोले, सब कुछ एक्सक्यूजेस है, सब कुछ बहाने हैं। आप पास हुए या फेल हुए? आप पास हुए, दैट्स मैटर इनफ, मतलब खत्म। आप पास हुए, फेल हुए, फेल, मैटर खत्म। अब फेल हुए तो कैसे? बोले साहब वो केमिस्ट्री में नंबर कम रह गए थे, ये एक्सक्यूजेस है। मैटर रिजल्ट सिर्फ दो ही होते हैं। खैर ये मोटिवेशन की बात हो गई है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर ट्रेजर आएगी या नहीं आएगी इसका फैसला आपको करना, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आएगी। अगर आई, आज थोड़ा सा मोटिवेशन करने टॉपिक चल गया है, अगर आई तो जानते हो क्या होगा? आप अपने शहर की कहानी होंगे, आप अपने शहर के एग्जाम्पल्स होंगे, आप अपने शहर के उदाहरण होंगे। दुनिया में ऐसा रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिस दिक्कत में आप हिस्ट्री बन जाओ। जिस कहानी में हिस्ट्री बनने के लिए लोग बहुत सारा पाप करते हैं, हिस्ट्री बनने के लिए लोग बहुत सारा पुण्य करते हैं, हिस्ट्री में आने के लिए लोग धर्मशाला बनवाते हैं, तीर्थों पे लोगों को खाना खिलाते हैं, पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, क्योंकि उनका नाम हो जाए, उनके पिता का नाम हो जाए, उनकी माता का नाम हो जाए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ट्रेजर अगर आया तो आप एक एक जो बंदे हैं ना सब, वो अपने अपने शहर की कहानियों में याद किए जाएंगे। आपके दोस्त ही आपकी कहानी सुनाएंगे अपने बच्चों को कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसने एक ऐसा काम किया, 6 महीने तक कंपनी नहीं आई, वो मीटिंग करता था, मैं उसे डांटता था, अबे साले क्या मीटिंग करता है, ये है वो है। बाद में उसने मुझे समझाया, लास्ट के 1 महीने में मैंने स्टेक लगाई, और उस लास्ट के 1 महीने से स्टेक लगा के, लास्ट के 1 महीने में स्टेक लगा के मैंने ऐसे से कमाया। अगर मैं वो पहले मुझे मिल जाता है, मैं उसकी बात मान लेता, तो मैं आज इतना कमा रहा होता, और वो देखो मेरा दोस्त है वो इतना करोड़पति बन गया। तो ये क्या होगा? ये कहानी बनेगी, ये मोटिवेशन हो गया आपके लिए बताने के लिए। इसलिए आप लोगों के पास में दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। आपके पास बिल्कुल दूसरा रास्ता नहीं। क्या करोगे? मान लो ट्रेजर नहीं आने वाली, तो क्या स्टेक बंद कर दोगे, अर्न बंद कर दोगे, रिजर्वेशन बंद कर दोगे? भाई जब तक एप्लीकेशन चल रही है ना, आपको ये तो करना ही पड़ेगा। दूसरा रास्ता क्या है आपके पास में? कोई रास्ता है? और जब यही करना है तो मैं कहता हूं ना, या तो होता है या नहीं होता। जब यही करना है तो पूरे मन से करो। क्यों आप सोचते हो कोई लेक्चर दे के चला गया, चलो मैं आपको लेक्चर दे के चला गया, तो आप में हिम्मत है तो आप लेक्चर दीजिए ना, मैं सुनूंगा, मैं ताली बजाऊंगा, मैं आपसे मतलब कहूंगा सर मुझे नई बातें बता दो। ऐसा कुछ नहीं होता सर। जो स्टेज पे बोल रहा है, जो बात कर रहा है, उसको तो इज्जत देनी पड़ेगी। और हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमको ट्रेजर में स्टेक लगानी है, हमको ट्रेजर में अर्न लगानी है। आज मैं ये डायलॉग बाजी क्यों कर रहा हूँ? देखिए मैं इसलिए डायलॉग बाजी कर रहा हूँ कि शायद मेरी बात आपको समझ में आ जाए, आप ट्रेजर को सीरियस ले लो। होना ना होना के लिए मैंने आज तक नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला आएगी नहीं आएगी जाएगी। मैं सिर्फ बात करता हूँ प्रेजेंट की। प्रेजेंट में आपके हाथ में क्या है? प्रेजेंट में आपके हाथ में है ट्रेड लगाना, स्टेक लगाना, रिजर्वेशन लगाना, अर्न लगाना, और भी जितने सारे काम है एप्लीकेशन में वो करना। इतना काम आप कीजिए। और मैं बताता हूँ प्रेजेंट में क्या है। प्रेजेंट में आपके हाथ में है, प्रेजेंट में आपके हाथ में क्या है? प्रेजेंट में आपके हाथ में है सीखना।
कैसे वैलेट को ऐड करते हैं, कैसे उसकी की स्टोर करते हैं, कैसे पैसा ट्रांसफर करते हैं, कैसे स्वैपिंग करते हैं, कैसे गैस फीस कटती है, कैसे गैस फीस बोलते किसे हैं, कैसे क्वाइन अपना क्वाइन कहाँ कहाँ पे स्ट्रांग है, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जो टेक्निकल चीजें हैं ये आप सीख सकते हो इस समय। तो मेरा आपको ये लेक्चर देने का केवल तात्पर्य ये था। आज मैं कोई टेक्निकल बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भाई साहब समय कम बचा है। अगर आप इन्हीं चीजों में उलझे रहे तो जो नया सिस्टम आएगा वो टोटल बदला हुआ रूप होगा, आपका दिमाग हैंग कर जाएगा। ये जो आपको प्राइमरी चीजें हैं, शुरुआत की चीजें अगर नहीं पता हुई तो मैं बता रहा हूं आपका दिमाग हैंग कर जाएगा। और यकीन मानिए, जो मैं आज चिल्ला चिल्ला के इतना कह रहा हूं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कल को आप मेरे पास फोन करोगे ना तो मैं भी इरिटेट हो जाऊंगा। मैं भी कहूंगा यार पूरा महीना चिल्लाता रहा, कम से कम छोटी छोटी चीज सीख लो। आपका वैलेट हो सकता है अगर डिसेंट्रलाइज हो गया ना आपका प्लेटफॉर्म, तो मालूम है आपका क्या होगा, आपके वैलेट से डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन कनेक्ट होगी, वो डायरेक्ट आपके द्वारा दी हुई ब्लॉकचेन पे चलेगी। अगर आप वोटिंग राइट का फायदा उठाना चाहेंगे तो उसके लिए एक वैलेट कनेक्ट बनेगा, उसके साथ में आपको टोकन डोनेशन करना पड़ेगा, वहां पे जाके वोटिंग करनी पड़ेगी, आपको स्टेकिंग लगानी पड़ेगी, स्टेकिंग में कई सारी चीजें होंगी, उन स्टेकिंग के परसेंटाइल सेट करने पड़ेंगे, उस परसेंटाइल पे स्टेकिंग लगानी पड़ेगी, अमाउंट का हिसाब रखना पड़ेगा। मतलब इतना ज्यादा काम आने वाला है। और आप हमसे क्या पूछेंगे, सर वो ट्रस्ट वैलेट की 12 की कैसे इंपोर्ट होती हैं? तो सर ये सवाल उस समय बहुत टिपिकल होगा, क्योंकि आपके पीछे 4 आदमी और ऐसे खड़े होंगे जिन्होंने सही टाइम पे सीखा। तो आज देवांशु दा से मैंने बोला था बंगाल टीम में आने, हालांकि मैं कल भी आने वाला था। मैं इसलिए सबसे कह रहा हूं, मैं अपनी मीटिंग में कह रहा हूं कि टेक्निकल में क्या करना था आपको, टेक्निकल में जानना था ना कि टीयूएफटी कैसा है। ज्यादा लंबे में मत जाओ, कोई बात नहीं, अब तो आपको टीयूएफटी मिल गया, दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना। सबकी हालत पता चल गई है, हर आदमी आपके साथ धोखा करने आ रहा है, हर आदमी आपके साथ फ्रॉड करने वाला आ रहा है। आपको ये तो पता चल गया कि दुनिया में जो भी आएगा वो आपके साथ फ्रॉड करने वाला आएगा, पहली बात खत्म। दूसरी बात ये खत्म हो गई कि टीयूएफटी में हमारा टीयूएफटी जो है वो बहुत अच्छा है, उसके कॉन्टेक्ट वेरीफाइड है, हर चीज। दो ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। क्या करना साइबर स्कोप का, क्या करना सीख लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। अभी प्रेजेंट टाइम हमारी गर्दन फंसी पड़ी है, हमें ऑक्सीजन नहीं आ रही, हमें सांस नहीं आ रही, हम क्या करेंगे दूसरे क्वाइन को साइबर स्कोप पे देख के, और जो हमें देखना चाहिए वो हमें अमूल्य सर ने दिखा दिया है। हम क्या करेंगे उसको ये देख के honeypot.io पे? अरे अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है टीयूएफटी कमाने से, हम क्यों जाएंगे दूसरे पे? तो अभी 3 महीना है, 3 महीना सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीजें जो छोटी मोटी हैं उन पे ध्यान दीजिए। और क्या करोगे आप, honeypot.io पे लगा के, साइबर स्कोप पे लगा के, और ये coinjico.com पे जाके आपका टीयूएफटी मजबूत है, हो गया फैसला खत्म, एक टेक्निकल यही खत्म। जब सीखना होगा, अमूल्य सर के वीडियो मैंने जानबूझ के यूट्यूब पे डाल दिए हैं कि जिससे कि कल को अगर आपको सर्चिंग करनी पड़े, एक यूट्यूब निकालो, जो जो वो सर्च कर रहे हैं वैसे वैसे सर्च कर लो, कॉन्टेक्ट एड्रेस डाल के चेक कर लो, वहां पे सीख लेना। अभी आपको सीखना क्या है उस पर ध्यान दीजिए। आपको अपना फंड मैनेजमेंट करना है, एक एक फंड का एक एक रुपया, एक एक टोकन बचा के चलना है, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, वैलेट को मैनेज कैसे करते हैं वो सीखना है। और तीसरा सबसे बड़ा काम जो है वो आपको क्या करना है, एक्सचेंज को सीखना है। एक्सचेंज एटलीस्ट ना कर पाओ तो कम से कम डाउनलोड कर लो, मार्केट कहाँ पे आता है, स्पॉट कहाँ पे आता है, वहां पर स्टेक कहाँ पे लगती है, छोटी छोटी चीजें आप सीख लो। ये आपको काम करना पड़ेगा, ये काम सीखना पड़ेगा। इसलिए मेरा ज्यादा आज कुछ टेक्निकल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल तो इतने दिन से बता रहा हूँ, नया क्या बताऊंगा। वही 4 चीजें हैं, वही 4 चीजें बतानी है, उन्हीं 4 चीजों में होना है, हम क्या टेक्निकल बताएंगे। देवांशुदा हमारे बहुत अच्छे से टीम को मैनेज किया, मैंने उस दिन उनकी एक टीम के बंदे को देखा था, वो इतनी हार्ड सिक्योरिटी लगाया था कि मतलब हर चीज उसके वैलेट में सिक्योरिटी, उसका यहाँ तक कि जो गूगल ऑथेंटिकेटर और ये सब जो क्रोम रोम थे वो भी ऑथेंटिकेट थे। तो उससे ज्यादा सिक्योरिटी क्या सिखाऊंगा मैं, उससे ज्यादा टेक्निकल आपको क्या बताऊंगा, क्योंकि टेक्निकल का टाइम गया साहब। अब टेक्निकल होने का टाइम आ गया है, बताने का टाइम खत्म हो गया, अब आ गया टेक्निकल होने का टाइम। साइबर स्कोप, क्वाइन जीको और ये honeypot.io, इनसे भी ऊपर आ जाइए। ये आपको एक मेथड दे दिया गया है, आपको एक तरीका दे दिया गया है। कोई आपसे बहस करे तुरंत खोलिए, क्वाइन सर्च कीजिए, या उससे बोल दीजिए हम कल बताएंगे आपको। रात में वीडियो देखिए, जहां जहां से सर्च करना सर्च कीजिए, उसको बता दीजिए आपका क्वाइन 2 कौड़ी का है, लेके भाग जाओ यहाँ से। बोले कैसे, बोले यहाँ यहाँ देखो, मैटर खत्म हो गया। इसके लिए सिखाया गया था आपको। अभी आपको क्या करना है, अब आ जाइए बिल्कुल सही बात पे, जो आपको करना है, जो आपके काम आएगा। मैं इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि कल को ना, मैंने देखा है, मैंने रियलाइज किया, लोग आज भी फोन करते हैं और कहते हैं साहब मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा सर, मैं तो बहुत देर से देखिए ऐसे होता है। मैं कहता हूँ हाँ ऐसे होता है, बाद में लास्ट में क्या बताते हैं, सर ये कुछ कह रहा है गैस फीस के बारे में, आप बताओ। कम से कम 15 मिनट चैट हुई, लास्ट में कह रहे हैं गैस फीस नहीं है। तो
इस तरीके की जो प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, मेरा कोई भी ज्यादा वक्त लेने का समय नहीं है, लेकिन मेरा मतलब इतना है, देवांशु दा, इस टीम को समझाइए, इस टीम को जगाइए। जिस बंदे को नहीं आता है शर्म मत कीजिए, गूगल से देखिए, चैट जीपीटी से देखिए, नहीं लग रहा हमसे पूछिए। कल से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग में, 10-10 15-15 मिनट, छोटी छोटी बातें। जिनको आता है उनके लिए तो हंसी मजाक का होगा कि टाइम पास करने आते हैं, पर जिनको नहीं आता है, मैंने आज एक दिन के लिए अनाउंस किया तो कल जाके मेरे पास में 20 मैसेज आ गए कि सर ये छोटी छोटी बातें जरूर बताइए। वास्तविकता में बताएं, कभी कभी छोटी छोटी बातों पे मुझे भी कहना पड़ता है, मैं कल देख के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि नहीं पता है। अब आपको बतानी होगी तो मैं सेपाल भी खोलूंगा, आपको बताना होगा तो मैं बिटगेट भी खोलूंगा, आपको बताना होगा मैं ट्रस्ट भी खोलूंगा, ट्रस्ट की सिक्योरिटी बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ एक काम करना है, जब आप ट्रस्ट ले लेंगे ना विड्रॉल में, तो उसको भी होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा लंबे समय के लिए, तो उसको बचाना भी पड़ेगा, उसमें सिक्योरिटी भी लगानी पड़ेगी, उसको आपको अलग रखना भी पड़ेगा, बहुत कुछ चीजें करनी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा काम है, केवल 5 या 6 काम है, लेकिन वो 6 काम आपको इतने हार्ड तरीके से आने चाहिए कि कल को जब सिस्टम बोल देना कि 5 काम और बढ़ गए, तो 6 तो आपको आते थे, 5 और बढ़ा लिए, 11 हो गए। लेकिन ऐसा ना हो कि हम उन 5 की बात करें मीटिंग में, यकीन मानिए वो 5 भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पीछे का 6 समझ में नहीं आया, और जब पीछे का 6 समझ में नहीं आएगा तो आगे का 5 नहीं आएगा। हम बकते रहेंगे, अपना 3-3 4-4 घंटे का टाइम दोगे और लास्ट में रिजल्ट निकलेगा 0। आप कहोगे साहब हमारी तो समझ नहीं है, क्या बकवास करते रहते हैं। जैसे कुछ कुछ लोग जो मीटिंग में 1 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिन के लिए आ रहे हैं, उनका कहना यही होता है कि ये अमूल्य सर क्या बताते हैं, बेकार की बातें करते हैं अमूल्य सर, इनको तो कुछ है, वो क्या हमारे समझ, इसका हम क्या करेंगे, ये सब जो बताते हैं उसका हम क्या करेंगे। वो लोग वो कहते हैं जो 1-2 दिन के लिए मीटिंग में आते हैं, एक पहली बार आते हैं। बाकी आप लोगों से पूछो कि अमूल्य सर क्या बताते हैं, तो आप क्या कहोगे कि वो हमको नॉलेज देते हैं, वो हमको ज्ञान देते हैं, और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताएं कि आज हमसे कोई भी आके बंदा नेटवर्क मार्केटिंग का कॉइन लेके आके हमसे पंगा नहीं ले सकता। हमसे लेगा तो हम अपने भाई से पूछ लेंगे, या अपने देवांशु दा से पूछ लेंगे, या विपिन सर से पूछ लेंगे, सौरभ सर से पूछ लेंगे, या अमूल्य सर से पूछ लेंगे कॉइन क्या नहीं होगा, तो उनके वीडियो देख के हम खुद चेक कर लेंगे। तो वो ये आपको पावर दे रहे हैं कि आप कभी फंसिए मत कभी, और जो फंसना था वो फंस चुके। अभी सिर्फ आप इंतजार कर सकते हो। मैंने टाइम की तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये टाइम बहुत जरूरी है, और आज मैंने कुछ भी नहीं कहा है, मोटिवेशनल कहा है, लेकिन मोटिवेशन में आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब वो समय आ गया है सर कि अगर कहीं पे कोई एयर ड्रॉप, ये सब वो सब, ट्रस्ट कनेक्ट करना, वैलेट कनेक्ट करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं। क्योंकि आगे आने वाले सिस्टम में आप देखिए, बाइनेंस पे आप जाएंगे तो बाइनेंस में भी एक अर्न वाला सेक्शन होता है, वहां पर भी स्टेक लगती है। अभी भी आप लगाना चाहो तो यूएसडीटी की स्टेक आप वहां पे लगा सकते हो, अभी भी अगर प्रेजेंट टाइम आप चाहो तो ये स्टेक वाला ऑप्शन कभी नहीं जाएगा आपके बीच से। अगर डिसेंट्रलाइज हो गया पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, तो वहां पे भी जो अर्न का स्टेक वगैरह है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, वहां से आपको स्टेक लगानी पड़ेगी। लेकिन वहां पर स्टेक लगा के अपने प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके आपको कैसे प्रॉफिट निकालना है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि सिस्टम किस तरीके से दे रहा है। वहां पे हो सकता है कि बहुत सारे कन्वर्जन आपको करने पड़े, टीयूएफटी को यूएसडीटी में, यूएसडीटी को बीएनबी में, बीएनबी के साथ में टीयूएफटी, ये सब कंपेरिज यहाँ वहां पे कंपेटिबिलिटी करनी पड़ेगी, क्रॉस चैन ब्रिज बनाने पड़ेंगे, मतलब बना बनाया मिलेगा लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके का जब मेथड आएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। वो दिमाग ना घूमे तो आज से अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो उसे रख लीजिए, और अगर लगा हो कि लेक्चर दिया है तो मैंने जानबूझ के लेक्चर दिया है, शायद बुद्धि खुल जाए, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो होगा या नहीं होगा। बीच में आधा पौना तिकोना दाया बाया कुछ नहीं, दो ही बातें होती हैं पूरी दुनिया में, या तो होंगी या फिर नहीं होंगी। तो इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा, और मौका लगेगा तो फिर आऊंगा, क्योंकि शायद कुछ 2 कॉल जरूरी आ रही हैं, मैं उन्हें अटेंड करूंगा। देवांशु दा जो मैंने बोला है आज मैं भावुकता में और उसमें तेजबाजी में बोलता हुआ चला गया, और बोलता भी इसलिए चला गया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कम्युनिटी समझ नहीं रही। कम्युनिटी केवल आज honeypot.io, साइबर स्कोप और जीको और केवल क्वाइन सर्च करने में लगी हुई है। क्वाइन सर्च करने से बात नहीं बनेगी, आपको टेक्निकल जाना पड़ेगा, जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पे आना पड़ेगा, बड़ी बड़ी चीजों पे आपको नहीं जाना है। बड़ी चीजों में जितना बताना था वो बता चुके हैं, जितना आपको टेक्निकल दिखाना था वो दिखा चुके हैं। अब आ जाओ जमीनी स्तर पे, क्योंकि अब जो काम शुरू होगा वो ब्लॉकचेन का जमीनी स्तर से शुरू होगा और हायर लेवल पे जाएगा, और सिस्टम आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है, आपको बिल्कुल मास्टर बना देगा। 4 दिन बाद आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, इस लेवल का सिस्टम बनने जा रहा है। तो उस सिस्टम पे भरोसा रखिए। देवांशु दा आज मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया बोलने में, गला भी बैठ रहा है,
फिर मैं पानी वानी पी के फिर आऊंगा सर। देवांशु दा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विप्लो सर आपका बहुत धन्यवाद। आज अगर मैंने कुछ टेक्निकल नहीं बोला तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज का लेक्चर बहुत जरूरी था। आप लोग बंगाली भाई लोग मेरे थोड़ा ध्यान दीजिए सर, ये समय बहुत कीमती है। जो भी 10 दिन 12 दिन बचे हैं इसमें आपको करना पड़ेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विपिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना थैंक यू मोटिवेशन विपिन सर, किए, थैंक यू। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया बंगाल टीम की तरफ से। और हमारा जो मेंबर्स है और पूरे मेंबर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जरूर आइएगा, ये आपका मंच है, आप जब भी आपका वक्त मिले उसी टाइम आप आ जाइएगा, कोई बात नहीं। सर मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड्स, कल से ना सर, ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना सर, इसको दिन हाँ में भी सर, शेयर करेंगे, शाम को बंगला वाले में भी शेयर करेंगे, क्योंकि अब सिखाना है तो 5-10 दिन केवल सिखाना है सबको छोटी छोटी चीजें, तो हाँ उस पे सर। काम विपिन सर की। जी जी। एक बात बोलनी थी आपको। हम लोगों का एक तो चैनल है, वो हेल्थ सेंटर बोल के। तो हम लोग सोच रहे संडे को तो अमूल्य सर आएंगे ही आएंगे, और हम लोग चाह रहे थे संडे को अगर सुबह का टाइम में एक टेक्निकल क्लास हो जाए तो कैसा रहेगा सर? सुबह को टाइम तो ये उसमें अमूल्य सर का टेक्निकल क्लास रहता है विप्लव दा। नहीं, 10 बजे के विपिन सर बाद। बोल रहे हैं टुक करके उधर तो 8 बजे मीटिंग शुरू होता है। तो या सर 10 अगर बजे टुक करके 10-15 मिनट के लिए आ जाएंगे और स्क्रीन शेयर करके थोड़ा दिखा देंगे, यही बोल रहे हैं विपिन सर, साढ़े तो सात अच्छा पे होगा। आके 7:30 पे आके ना थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे, जो रह जाएगा वो आप लोग, देवांशु दा हैं, विप्लव सर हैं यहाँ पे, और भी हमारे जो मित्र लोग हैं, ये मोजदिल सर भी हैं, अलील एसके सर हैं, इनको सबको पता है, आप सबको पता है क्या करना है। आप करिए ना सर, स्टार्ट कीजिए। जहाँ पे दिक्कत आएगी वहां पे हम है, मुझे दिक्कत आएगी मैं विप्लव सर देवांशु दा से पूछ के कर लूंगा। लेकिन ये शुरुआत का जो 15-20 मिनट होता है ना, इसमें टोटल रोज रिपीट कीजिए, रोज रोज एक ही बात बताइए। कल को कोई नया आएगा, कोई नया आएगा, 10 मिनट के लिए रोज बताइए। यहाँ से की निकलेगा, इस की को ऐसे रखना है, यहाँ से वैलेट कनेक्ट होगा। एक बार दो बार कोई नई साइट आ जाए तो एक वैलेट ऐसा बना लो जिसपे नई चीज खोल के वैलेट कनेक्ट करना सिखाओ, कि वैलेट ऐसे कनेक्ट होगा, ये मैसेज आएगा, इसको ओके करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर डालेंगे तब ऐसा होगा। तो ये काम आप करवा दीजिए, क्योंकि अब सिस्टम चेंज होगा सर, बिल्कुल टोटली। थैंक यू सर, थैंक यू देवांशु सर। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू सर, आपने बहुत अच्छा थैंक यू। सुझाव दिया है। हम लोग आपको फॉलो करेंगे, और आप जो बोले कि आप हर रोज आएंगे, तो आपके आने के लिए हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू, हम लोग की तरफ से, सबकी तरफ से, बंगाल टोटल ग्रुप की तरफ से, सो मेनी थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक आई यू लव सर। यू सर जी, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। ওকে, আমি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের ক্রিপ্টো অ্যানালিসিস মিস্টার আশরাফ ইউসুফ স্যার। আমি আশরাফ ইউসুফ স্যারকে ডাকার পরে আমি দেবাংশু স্যারকে ডাকবো। তো আশরাফ ইউসুফ স্যার প্লিজ আপনি আসুন, আপনি এসে আপনি আপনার শেয়ারিং রাখুন, প্লিজ কন্টিনিউ স্যার। শুভ সন্ধ্যা সকল ট্রেজার এনএফটি বন্ধুদের। বিশেষ অনেক বিপিনজি আজকে অনেক কিছু বিষয় বলছিলেন, তো আমি শেষের দিকে, আমি অফিসে থাকার ফলে শেষের দিকটা আমি শুনলাম। তো তিনি যে কথাটা আমাদের বলে গেলেন তার সারাংশ এটাই যে আমাদের শিখতে হবে, না শিখলে আমরা কিছু জানতে পারবো না। এবং আমরা আজকে যদি দেখি, আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা এই কমিউনিটি যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি, আজকে আমরা এখানে সবাই কিছু না কিছু প্রতারিত হয়েছি বা হচ্ছি। কেন? কারণ আজকে মার্কেটে প্রচুর সিস্টেম নিয়ে এসছে, একদিনে ডবল, দুদিনে ডবল, 3 দিনে ডবল, এই প্রতিদিন 500 টাকা, প্রতিদিন 600 টাকা, প্রতিদিন অমুক তমুক, এই 1 লাখে মাসে 8,000 টাকা। কেউ বলছে আমরা ক্রিপ্টো শেখাই, এমন শেখাই যে দিনে ডবল, মাসে ডবল, ভাগ্য পরিবর্তন, ফরচুনার মালিক হবেন আপনি, কোটিপতি হবেন আপনি আগামী দিনে। এই ধরনের স্বপ্ন দেখবেন, স্বপ্নের ফেরিওয়ালা নিয়ে আপনার কাছে প্রতিদিন কোনো না কোনো লিডাররা বিভিন্ন কনসেপ্ট নিয়ে আপনার কাছে হাজির হচ্ছে। আমরা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের আমরা মানুষ, আমরা সেটাতে প্রলোভিত হয়ে যাচ্ছি
এবং আমরা সেখানে প্রতারিত হচ্ছি, কারণ আমাদের অজ্ঞতার কারণে। আমরা এই অজ্ঞতার জন্যই আজকে আমরা প্রতারিত হচ্ছি। এবং বাংলায় সব থেকে বেশি নেটওয়ার্কিং প্রতারিত যদি আপনি দেখেন, যে সার্ভে রিপোর্ট, MLM সার্ভে রিপোর্টে আছে, সব থেকে বেশি MLM সিস্টেম চলে বাংলাতে। যদি সারা ভারতবর্ষে যদি কোনো MLM সিস্টেম চলে, সব থেকে বেশি MLM সিস্টেম চলে বাংলাতে। আমি কোনো ডিস্ট্রিক্টকে ছোট করছি না। এবং দেখবেন এইসব লাস্ট আপনি যদি 11-12 বছরের যদি আপনি স্ট্যাটিস্টিক তোলেন, তাহলে দেখবেন ভুঁইফোড় যতগুলো আপনার সিস্টেম নিয়ে এসেছে, সমস্ত কিন্তু পশ্চিম পূর্ব মেদিনীপুর এবং কিছু আপনার উত্তর 24 পরগনার এই ধরনের, এবং নদিয়ার কিছু কিছু সংস্থার কিছু মানুষরা এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে এবং আমাদের সঞ্চিত অর্থকে তছরূপ করে চলে গেছে। সেটা আপনার আমাদের সারদা রোজ ভ্যালি থেকে শুরু করে যত রকম আপনার এখন নতুন করে ক্রিপ্টো, নতুন করে আপনার ফরেক্স, এই ধরনের বিজনেসকে নিয়ে আমাদের সামনে প্রতিদিন লোভ নিয়ে আসছে এবং আমরা পা দিচ্ছি আমাদের অজ্ঞতার কারণে। বিপিন স্যার বলে গেলেন যে এমন একটা সময় আপনি এখান থেকে শিখবেন এবং শিখে যাবেন যে আপনাকে কেউ ঠকাতে পারবে না। আমরা চাই আপনারা আমাদের কাছে সেই শিক্ষাগুলো নিন, সেই সম্পর্কে আপনারা ধারণা তৈরি করুন, যাতে আপনারা আগামী দিনে কোনো প্রতারকের পাল্লায় পড়বেন না। আপনার কাছে যদি কেউ কনসেপ্ট নিয়ে আসে, কোনো কোটিপতি বা আপনাকে লাখপতি বানানোর জন্য যদি কেউ কনসেপ্ট নিয়ে আসে, আপনি তাকে জবাব দিতে পারবেন, তাকে আপনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারবেন যে এটা হানিপড আছে, এটা এই 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 জিনিসটা ফেক আছে, তাকে আপনি তুলে ধরতে পারবেন। আজকে আমরা যে সিস্টেমে যেগুলো শিখছি না, এগুলো আমাদের নিজেদের কর্মজীবনে কাজে লাগবে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগবে। আমরা এত যে প্রতিদিন সন্ধেবেলায় যে সময় ব্যয় করছি, এই সময় ব্যয় করাটাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে হবে, যাতে আগামী দিনে আমাদেরকে কেউ যেন ভুল বুঝিয়ে আমাদের সঞ্চিত অর্থ, আমাদের কষ্টার্জিত অর্থ যাতে কেউ না আমাদের কাছে নিয়ে যেতে পারে। তা আমরা প্রতিদিন চেষ্টা করব আপনাদেরকে নতুন নতুন কিছু জিনিস শেখার, নতুন নতুন কিছু জিনিস বোঝানোর, যাতে আপনারা আগামী দিনে কোনো রকম ভাবে প্রতারিত না হন। TFT টোকেন যখন এসেছিল, তখন আমাদের সম্পর্কে অনেকের ধারণা ছিল না। আমরা ট্রেজার NFT যখন করতে এসেছিলাম, আমাদের কাছে একটা ধারণা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা শিক্ষার মাধ্যম দিয়ে TFT টোকেন আগামী দিনে কি পরিস্থিতিতে জানাবে, কোথায় যেতে পারে, কোন এর দিক নির্দেশনার কি হতে পারে, আমরা আজকে অ্যানালিসিস করে জানছি। আজকে ক্রিপ্টো থেকে আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে নোটিফিকেশন আমরা জানছি না, আমরা TFT টোকেনকে আমরা কোথা থেকে চিনছি, আমরা অ্যানালিসিস থেকে চিনছি। বিভিন্ন যে সমস্ত সাইটগুলো আছে, বিভিন্ন যে সমস্ত আমাদের ওয়েবসাইটগুলো আছে, সেখান থেকে আমরা জানছি, অডিট থেকে জানছি। কারা জানাচ্ছেন? আমাদের লিডাররা জানাচ্ছেন, যারা এখানে ইনফরমেশন যারা রাখেন তারা জানাচ্ছেন। আমাদেরকে কেন জানাচ্ছেন? যেন আমরা যেন ভবিষ্যতে এই প্রতারকদের কাছে আর না ফাঁদে পড়ি। তার জন্যই আমাদের সন্ধেবেলায় এই সময়টা আমাদের ব্যয় করতে হয়। আমরা সব সময় চাইবো আমাদের কমিউনিটি যেন কোনো রকম ভুল এবং ধোঁকাবাজির মধ্যে না পড়ে থাকে। আজকে আপনারা দেখেছেন ম্যাজিক NFTর কি অবস্থা। আজকে টোটাল তাদের সমস্ত পেমেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। আর যে সমস্ত লিডাররা আজকে কিছুদিন আগে ম্যাজিক NFT এবং সমস্ত OpenSea NFT এরকম করে যারা ঘুরে বেড়াতো, তারা আজকে আমাদের গ্রুপে বিভিন্ন সময় তারা ঢোকার চেষ্টা করছে, কারণ তাদের কামানো হয়ে গেছে। আবার নতুন কোনো মুরগি ধরার জন্য তারা এখানে আসছে। এখান থেকে আবার কিছু আমাদের এই গ্রুপের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে আবার তারা লোভ দেখিয়ে তারা নিয়ে যাবে। আমি সেই সমস্ত যারা কনসেপ্টকে যারা বিক্রি করেন তাদেরকে আমি বলছি, তাদের উদ্দেশ্যে আমার বলার যে মানুষকে আর প্রতারিত করেন না। অনেক প্রতারিত করেছেন, নিজেরা প্রতারিত হচ্ছেন, নিজেদের হয়তো সাময়িক কিছু ইনকাম হচ্ছে, কিন্তু একটা কমিউনিটিকে আপনারা আস্তে আস্তে খাদের কিনারায় ঠেলে দিচ্ছেন। এটা মার্কেটের বদনাম, সিস্টেমের বদনাম। একটা টাইমে এমন হবে যে মানুষ ভালো সিস্টেমকেও তখন পেতে ভয় খাবে। এমন সমস্যা এখন এই ধরনের সিস্টেমগুলো এমন হয়ে গেছে
আমরা প্রতারিত করতে করতে মানুষকে এমন করে ফেলেছি, মানুষ এখন ব্যাংকে টাকা রাখতেও ভয় খাচ্ছে। মানুষ একটা এলআইসি প্রিমিয়াম, এলআইসির একটা পলিসি করতে ভয় খাচ্ছে, যেগুলোতে একদম মানে মানে কি বলবো, একটা মানে সঠিক যেগুলো একদম পুরো সরকার অনুমোদিত, সেখানে মানুষ যেতে ভয় খাচ্ছে। এটা আমাদের সমাজকে একটা পিছিয়ে দেবে। আমরা একটা অন্য জগৎ তৈরি হয়ে যাবে। সেইখান থেকে আমরা আপনাদের এই সমস্ত কমিউনিটিকে আমরা তুলে আনার চেষ্টা করছি। এবং এর বাইরে যারা আছে, আমাদের এখনো অনেক বন্ধু আছে যারা বিভিন্ন কনসেপ্টের মধ্যে জড়িত আছে, বিভিন্ন রকম, এখনো আমি দেখি তাদের বিভিন্ন রকম গ্রুপে আমাকে অ্যাড করে দেয়, বিভিন্ন রকম হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড হয়, দিদি কি সেখানে তারা প্রতিদিন প্রচার করছে। আমি তাদেরকে বলি, ভাই এখানে আর যেও না, এবার নিজেদেরকে শোধরাবার চেষ্টা করো, নিজেদেরকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করো, নিজেদেরকে আর প্রতারিত করো না, মানুষকে প্রতারিত করো না। তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নষ্ট করছো, তোমাদের আইডেন্টিটিটাকে নষ্ট করছো। আমরা যদি মানুষকে করি, মানুষ আমাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতাটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই এমএলএম সিস্টেম এমন একটা, এই যে প্ল্যাটফর্ম গুলো আজকে দিনে দাঁড়িয়ে এমন আমাদের অজ্ঞতার জন্য আজকে আমাদের অ্যাকসেপ্টেন্স, গ্রহণযোগ্যতাটা আমাদের কমে যাচ্ছে সমাজে। একটা মানুষকে যখন আমরা কোনো কথা বলবো না, তখন ওরা চিটিংবাজ, ওরা চিটিং করে খায়। এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে আগামী দিনে স্ট্যাম্প পড়ে যাবে। সেই জন্য বলছি যে এই প্ল্যাটফর্মে এসছেন শুধু টিএফটি শেখার জন্য বিষয়টা নয়, টিএফটি থেকে আর্ন করার বিষয়টা নয়, বিষয়টা হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা নিন, যাতে আর কোনো প্রতারকের পাল্লায় আমরা পড়বো না। প্রতিটা জিনিসকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখব কতটা সঠিক কতটা বেঠিক। তাই বন্ধু, প্রত্যেককে আমার বক্তব্য যে আপনারা এখানে আসুন, আপনাদের পরিচিতদের নিয়ে আসুন, এবং যারা এখনো ভুলভাবে যারা এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাদেরকেও আপনারা বলুন যে আপনারা যেটা করছেন ভুল করছেন, এটা সাময়িক, এটা দীর্ঘদিনের বিষয় নয়। আজকে দিনে দাঁড়িয়ে দেখুন, আপনি প্রত্যেকটা এই ধরনের অর্থনীতি মানে একটা ফিনান্সিয়াল যে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে, আপনি একটা প্ল্যাটফর্মকেও দেখাতে পারবেন না 2 থেকে 2.5 বছর, ম্যাক্সিমাম 2 থেকে 2.5 বছর কোনো প্ল্যাটফর্ম চলেছে। প্রত্যেকটার জন্ম 2 বছরের পর বন্ধ হয়ে গেছে, এবং যারা প্রথমে এসেছে তারা বেনিফিট পেয়েছে, যারা পরে এসেছে তারা লস করেছে। তাই আমি আপনাদেরকে বলবো, এখানে বিপিন স্যার যেটা বলে গেলেন, টেকনিক্যাল ক্লাস আমরা শিখবো, টেকনিক্যাল ক্লাসে আমরা জানবো, এখানে এসে আমাদের অজ্ঞতাটাকে আমরা দূর করব এবং আগামী দিনে দূরে থাকবো। ধন্যবাদ সকলকে। এখানে অনেকেই আছেন, দেবাংশুদা আছেন, তিনি আরো বিস্তারিত বলবেন। আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করবো। ধন্যবাদ আশা বিদ্যুৎ স্যারকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি ওনার মূল্যবান শেয়ারিং আমাদের মধ্যে রেখেছেন। তো আমি আমার কথা দীর্ঘায়ু করব না। আমাদের মধ্যে আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ মিস্টার দেবাংশু বিশ্বাস, উনি উপস্থিত আছেন। তো সবাই আমরা চাইছি যে ওনার কাছ থেকে কিছু ওনার শেয়ারিং নেব। তো প্লিজ কন্টিনিউ মিস্টার দেবাংশু বিশ্বাস স্যার, প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ and continue, sir. থ্যাংক ইউ বিপ্লব দা। মঞ্চে উপস্থিত যত হোস্ট আছেন সবার নাম নিয়ে তো শেষ করা যাবে না। আশরফ স্যার, আলী স্যার, সম্রাট স্যার, বিপ্লব দা, প্রত্যেককে আমার শুভকামনা রইল। আর মঞ্চে যারা আছেন পার্টিসিপেন্ট, সবাই আশা করি ভালোই আছেন। তো দেখুন, সামনে আমাদের যে মহারণ যে যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে, সেখানে বিপিন স্যার যে উপদেশ আমাদেরকে দিয়ে গেলেন সেটা কিন্তু আমাদেরকে অক্ষর অক্ষরে মানতে হবে। তার সাথে সাথে আরেকটা জিনিস উনি সুপ্তভাবে আপনাদেরকে বলে দিয়ে গেলেন যে বর্তমানে আর হয়তো কোনো দিকে মাইন্ড ডাইভার্ট করার দরকার নেই। কেননা ট্রেজার এনএফটি যেভাবে ফিরে আসছে,
ওই যে পজিটিভ মাইন্ড রাখতে হবে। আমি ধরে নিয়েছি ট্রেজার নিফটি ফিরে আসছে, তো আমি কখনোই বলবো না ট্রেজার নিফটি আসবে না। আরে বাবা, যখন সব থেকে বেশি নেগেটিভ ছিল তখন আমি পজিটিভ ছিলাম এই এলাকার মধ্যে, তো এখন তো পজিটিভের সময়, আমি কেন নেগেটিভ বলবো? তা ট্রেজার নিফটি যেভাবে ফিরে আসছে এবং যে কর্মকাণ্ড নিয়ে আসছে, সারা ভারতবর্ষে অন্য কোনো নেটওয়ার্ক আর চলবে না, একদম স্ট্রেট কাট কথা। ট্র্যাডিশন ক্ষেত্রে হয়তো কেউ কিছু রাখতেই পারে, বাট ক্রিপ্টো মার্কেটে আর কোনো কিছু কিন্তু চলবে না। যদি এখন আমরা কোনো জায়গায় কোনোভাবে নতুনভাবে আমরা এখানে ইনভেস্ট করতে যাই কোনো জায়গায়, আর ট্রেজার নিফটি 10-15 দিন পরে যে ফাংশনগুলো জারি করে নিয়ে আসবে, ওই নতুন লোকগুলো তখন কিন্তু সব এদিকেই ধাবিত হবে। কেউ কিন্তু কোনোভাবেই অন্য দিকে স্ট্যান্ড করতে পারবে না এবং তাদের ব্যবসা কিন্তু মুক্ত হয়ে পড়বে, এবং সেখান থেকেও সেই কোম্পানি পাত্তারি গুটিয়ে নিয়েই বেরোবে। এবং যারা আমাদের মধ্যে এখন শুয়ে আছে, তারা যখন শুনবে ট্রেজার শুরু হয়ে গেছে, তারাও কিন্তু এখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অনেকে নেগেটিভ বলে আসবে না। আরে আসবে না, তাহলে তুমি কেন বাবা আর্নিং করছো, কেন রিজার্ভেশন করছো? বন্ধ করে দাও, ডিলিট করে দাও। তা করবো না। আরে তা করবো না মানে মনের মধ্যে যদি পাই, তাহলে যদি বলে কিছু কথা হয় না, স্যারের কথা মতো হয় আসবে নয় আসবে না। আসবে না যদি ভাবি তাহলে বন্ধ করে দিই সব। আর যদি ভাবি ফিরে আসবে তাই আমি আর্নিং বসাচ্ছি, তাহলে আমি সেইভাবে প্রচার করবো হ্যাঁ ফিরে আসবে। তো কথা হচ্ছে সেই পদক্ষেপগুলো নিয়ে স্যার বললেন যে ছোট ছোট করে দেখতে। তো বর্তমানে আমিও আপনাদের প্রত্যেককেই বলেছি যে আমাদের মূলত 3-4টে কাজ, অত ভিতরে গিয়ে খুঁজে দেখার নেই। এক্সপার্টরা দেখেছেন এবং তারা আপনাদেরকে লাইভে দেখিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের সব ওকে আছে, একদম ফ্যান্টাস্টিক আছে। তা ফ্যান্টাস্টিক যখন আছে, আমাদের অত ফ্যান্টাস্টিক দিয়ে কাম নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে ভিতরে যে মালগুলো পড়ে আছে ওগুলো কিভাবে বাইরে নেব, আর সেগুলো বাইরে নেওয়ার জন্য কি কি করতে হবে, আর যেটা করলে পরে আমাদের মালটুসটা ঘরে আসবে, ব্যাস। এটা হচ্ছে প্রথম কথা এবং শেষ কথা। তার জন্য কি করতে হবে? আমাদের অ্যাকাউন্ট রেডি করতে হবে। আমাদের অ্যাপের সাথে প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের যে আমাদের উইথড্রল অ্যাড্রেসগুলো, সেগুলো সব ঠিক আছে কিনা সেটা দেখে নেবো। যদি একই ফোনে 10টা অ্যাকাউন্ট থাকে, সেই 10টা অ্যাকাউন্ট প্রত্যেকটা তার জায়গায় সেই স্মার্ট কন্ট্যাক্টগুলো সমস্ত কিছু ঠিকমতো লাগানো আছে কিনা প্রত্যেকটা একবার করে ভেরিফাই করে নেব। আমাদের যে ম্যানুয়াল যে আছে 12টা ফ্রেস আছে, সেটা আমরা টুকে রেখেছি কিনা। তাজ্জব ব্যাপার, আমার কাছের লোক তারা প্রতিদিন মিটিংয়ে আসে, আমার সাথে দিনে 2বার করে দেখা হয়, আজকে তাদের কাছে সেই ফ্রেসটা নেই। তাজ্জব হয়ে যায়। আপনারা মিটিং শুনে যান, তার মানে দিয়ে কি বলবো, কাছের লোক যদি এই করে, দূরের লোক তার বেশি করে। আজকে আপনারা আপনাদের ফেসগুলো ঠিক করে রাখেন, স্ক্রিনশট নিয়ে ফোনে রেখেছেন। ফোনটা যদি রিজিস্টার ফ্যাক্টরি সেটিং হয়ে যায়, কি করবেন তখন? তবলা বাজিয়ে বেড়াতে হবে চারিদিকে, আর কান্না করে বেড়াতে হবে, কোনো উপায় থাকবে না। আজকে রাত্রে মিটিং শেষ করে আগে 12টা ফেস আগে লিখে রাখবেন। কোনো ফোনের স্ক্রিনশট না, আগে রাখবেন। ফোনে একটা সফটওয়্যারে চলে, কোনো গ্লিচ থাকতে পারে, কোনো সময় গ্লিচ তৈরি হতে পারে, আর তার জন্য আপনার একা ফোনটা রেজিস্টার ফ্যাক্টরি সেটিং হতেই পারে, তাহলে তো সব চলে গেল। আগে 12টা ফ্রেস উদ্ধার করুন। সাথে সাথে লিখে নেবেন উপরে যে আপনার ওয়ালেটের নামটা কি আছে। আপনার নিজের নামে ওয়ালেট বানানো আছে, সেটা পুরোটা লিখবেন, যেভাবে যেখানে স্পেস আছে সেখানে তাই, যেরকম অক্ষর দিয়ে লিখেছেন সেরকম। প্লাস হচ্ছে 12টা ফ্রেস যা আছে সুন্দর করে লিখবেন, যেন ওটা বুঝতে পারেন। কোনটা ই আর কোনটা এ সেটা যেন বোঝা যায়, কোনটা এফ কোনটা টি সেটা যেন বোঝা যায়, কোনটা এল কোনটা আই সেটা যেন বোঝা যায়। মানে এত সুন্দর করে লিখে সেটাই ই করে রাখবেন। এটা হচ্ছে আপনার কাজ। এটা হয়ে গেল। নিজের ফোনের রিকভারি কি করতে হবে, কি করে করতে হবে সেটা এবার আমরা সেগুলো ছোট ছোট ভিডিও করে আপনাদের দেখিয়েছি। তা আপনারা যখন ভিডিও করে অনেকে নিচ্ছেন না, দেখছেন না, তো কালকে আমরা তাহলে কালকে থেকে একটা ছোট্ট করে সেশন নিয়ে প্রত্যেকে একটা করে করব আমরা, যে কিভাবে এটা করতে হয়, এবং পাই টু পাই পরপর করে বলবো আমরা। আপনাদের কাজ হবে খাতায় সেটা লিখবেন। প্রত্যেকে কালকে থেকে খাতা কলম নিয়ে বসবেন, টপিকগুলো টুকটুক করে খাতায় লিখবেন, যে এটার পরে এটা, তারপরে এটা, তারপরে এটা তীর দিয়ে দিয়ে তারপরে এটা, এইভাবে করতে হয়। নিজের মেলটা টোটাল রিকভারি করা আছে কিনা, মেলের রিকভারি নাম্বার, রিকভারি মেল নাম্বার দেওয়া আছে কিনা, 2 স্টেপ ভেরিফিকেশন অনটা করা আছে কিনা সেটা করে রাখা। আমাদের যে ট্রাস্ট ওয়ালেট আমরা ব্যবহার করছি, সেই ট্রাস্ট ওয়ালেটের সমস্ত সিস্টেমটা রেডি করা আছে কিনা, বাইন্যান্সের ওয়ালেটটা ক্রিয়েট করা আছে কিনা।
বাইন্যান্সের ওয়ালেটের কি করে যে আমাদের যে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ভিতরে যে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট আছে সেটা কি করে খুঁজবো আমাদের টাপ টোকেনের, বা আমার ওয়ালেটের বিএনবি কি অ্যাড্রেস আছে সেটা খুঁজবো কি করে, সেটা দেখা, কোথায় লঞ্চ পুল থাকে সেটাকে খুঁজে বের করা, সেটা আমরা দেখব। আমাদের যে বাইন্যান্সের আইডি পাসওয়ার্ড সেটা কি আমার মনে আছে? যদি মনে না থাকে তাহলে রিকভারি কি করে করব? এই যে ছোট ছোট যে কাজগুলো সেগুলো আমাদেরকে করতে হবে। এটা গেল 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা, 3 নম্বর কথা হচ্ছে আমাদের আইডি এবং পাসওয়ার্ড সেটা লিখে রাখা। প্লাস হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যতে অপশনের জন্য কোথায় মেল দিতে হবে, ফোন নাম্বার দিতে হবে, আধার কার্ড নাম্বার দিতে হবে, ডেট অফ বার্থ দিতে হবে করে অ্যাপ্লিকেশনটা করা। সেগুলো পাই টু পাই। তাহলে আগামী 10 দিনে 10টা টপিক আমি আজকে রেডি করে নিচ্ছি, যে 10 মিনিটের ছোট ছোট ভিডিও করে আমরা দেখাবো, এবং সেটা পিক আওয়ারে দেখাবো। মোটামুটি 8:30টার দিকে দেখানো শুরু করব, 8:30 থেকে 8:45-এর মধ্যে ওটা আমরা দেখিয়ে শেষ করে দেবো। তাতে কি হবে, তাতে আমরা আমাদের যে গেস্ট আসবে সে 7:30 থেকে 7:10-15, 8:10-15 থাকলো। তারপরে আমরা একটু কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে 8:30 থেকে 8:45-এর মধ্যে আমাদের ছোট টপিকটা শেষ করলাম, শেষ করে নিলাম। এবং কি হলো, যে হিন্দি বলয় যে আসছে সে কি আলোচনা করছে তার টপিকটা আমরা বাংলায় আলোচনা করে দিলাম। সেটা করে নিয়ে বাদ বাকি একটু আলোচনা, একটু কোশ্চেন অ্যান্সার, এগুলো নিয়ে আমাদের টপিক আমরা শেষ করব। এরকম 10 দিনের মধ্যে মেনলি আমাদের শিখতে হবে সোয়াপিং কি করে করতে হয়, কিভাবে ডেক্স টুলে গিয়ে সেখান থেকে খুঁজে বের করতে হয়। এইগুলো সমস্ত জিনিসগুলো পরপর করে আমরা দেখব। আমাদের দরকার নেই যে কোন কয়েন কি আছে না, সেটা আমরা দেখে নিয়েছি, যে ইন্টারনালি A to Z সমস্ত কিছু আমাদের কমপ্লিট। আমাদের কোম্পানি আর কোনো কাজই বাকি নেই। সে যদি মনে করে এখনই সে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে ব্লকচেন কিন্তু লঞ্চ করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তো বন্ধুরা, বেশি কিছু বলবো না, তাহলে কালকে থেকে আমাদের সেই জায়গাটা তৈরি করা হোক, যাতে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে আরো উজ্জ্বল করতে পারি। এবং তার প্রথম ধাপের যে ছোট্ট ছোট্ট কাজগুলো আছে সেগুলো যেন আমরা নিজে হাতে করা শিখতে পারি, সেটা আমরা কালকে থেকে শুরু করছি। আর বিপিন স্যার যেহেতু কথা দিলেন, এক কথার মানুষ উনি, আমি ওনাকে অ্যালার্ট করিয়ে রাখবো, যাতে উনি এসে আমাদেরকে সেগুলো ফার্স্ট হাফে শেখাবেন, পরের স্টেপটা আপনারা শিখবেন। সমস্ত বন্ধুদেরকে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন মিটিংয়ে, যেন তারা প্রত্যেক দিন আসে এবং কাজটা যেন নিজে হাতে শেখে। আর সব থেকে বড় দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। বড় লিডারদের দরকার নেই, যারা ছোট আছে, যারা খুব কাছের আছে, তাদেরকে মিটিং মুখী করান এবং সমস্ত কাজগুলো শিখান। কেন চোখ থাকতে অন্ধ হয়ে গেলে কিন্তু সব শেষ হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ বিপ্লব দা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সমস্ত হোস্টদের এবং সমস্ত মেম্বারদের। অনেক লোকে হাত তুলেছে, তাদের কাইন্ডলি নেবেন, কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে নেবেন, খুব ভালো হয়। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ দেবাংশু স্যারকে। উনি ওনার মূল্যবান শেয়ারিং আমাদের মধ্যে রেখেছেন। আমাদের মধ্যে হ্যান্ড রাইজ করেছেন কিছু মানুষ, আমি এক এক করে ওনাদেরকে নিয়ে নেব। মিস্টার মিন্টু সাহা, আপনাকে অ্যালাউ করেছি, প্লিজ বলুন। মিস্টার মিন্টু সাহা। নমস্কার স্যার। নমস্কার, প্লিজ কন্টিনিউ স্যার। দেবাংশু স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে, যে এই 10টা টপিকের মধ্যে কি আমাদের বাইন্যান্সে বা ট্রাস্ট ওয়ালেটে বা বিটগেটে যে ইউএসডিটিটা বিক্রি করে নিজের অ্যাকাউন্টে নেওয়ার সেই সিস্টেমটা কি একটু বুঝালে খুব ভালো হয়, যেহেতু আমরা এইসব ব্যাপারে কিছুই জানি না, তো আমাদের তো আপলাইন সব করে দিত, তো আমরা এইসব তো বুঝি না একটু। অবশ্যই দাদা, সোয়াপিং কি করে করতে হয়, একদম দাদা, আর কিভাবে সোয়াপিং করতে হয়, স্মার্ট কন্ট্রাক্টটা কিভাবে অ্যাড করতে হয় ম্যানেজ ক্রিপ্টোতে গিয়ে, সেগুলো পার্ট করে প্রত্যেককে বোঝানো হবে। প্রত্যেকটা ওটা তো থাকবে, ওটাই তো মেন কাজ দাদা। কয়েনটা যাবে স্মার্ট কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে সেখানে গিয়ে কয়েনটাকে কিভাবে ইউএসডিটি করতে হবে সেইগুলো। আমরা ট্রেডার নই, এটা মাথায় রাখবেন। সর্বত কথা হচ্ছে আমরা ট্রেডার নই, আমরা কোনোভাবেই ট্রেড করব না। হ্যাঁ, যার 10 লাখ 20 লাখ বা 50 লাখ টোকেন আছে তার 5% প্রচুর হবে, সেটা দিয়ে সে যে পরিমাণ ফান্ড সে রিটার্ন করতে পারবে সেখান থেকে সে ট্রেডিং করতেই পারে। বাট আমাদের যে যারা মোটামুটি 10 লাখের নিচে আছি, তাই দিয়ে আমাদের আর মাসে কত আসতে পারে, ম্যাক্সিমাম $5,000 $10,000 রিটার্ন পেতে পারি আমরা মেবি। তা সেখানে সেটুকু দিয়ে আমরা কি করব? সেটা দিয়ে আমাদের ট্রেডিং করার দরকার নেই। আমি কি বুঝি না কিছু, আমাদের অত দরকার নেই, আমরা হোল্ডিংয়ে যাব। আমার দেনাদায়িক মিটিয়ে
মাস কাভারে যেটুকু খরচা সেটুকু বের করবো, বাদ বাকিটা পুরো হোল্ডিংই থাকবে। কেন হোল্ডিং এ থাকা মানে দাম বাড়বে, দাম বাড়লে আমার কয়েনের দাম বাড়বে, আমার যেটুকু দরকার সেটুকু বের করবো। যখন দেখবো যে আমার এখন মোটামুটি বেশ ভালো রকম পুঁজি হয়ে গেছে, এ দিয়ে আমি 10খানা বাড়িও বানাতে পারবো, 10খানা গাড়িও কিনতে পারবো, 10 বিঘে জমিও করতে পারবো, তখন ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে সেখান থেকে বের করবো একটা পোর্শন, বের করে সেটা করবো, আর বাদ বাকিটা আবার হোল্ডিং করবো। এটাই তো নিয়ম। আর তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, এটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের মিটিং কিন্তু এটা অনবরত অনন্তকাল চলতে থাকবে, যতদিন কোম্পানি থাকবে। কেননা প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু আমরা পাবো, কিছু না কিছু সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করতে হবে। হ্যাঁ, তখন কি হবে, তার প্যাটার্ন বদলে যাবে, তার সিস্টেম বদলে যাবে, তার ধরন বদলে যাবে। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার, ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ। বলছি আজকে স্যার 21 ইউএসডিটি দিয়ে আজকে একজনকে টিএফটি নিয়ে দিয়েছি স্যার বাইন্যান্সে। ঠিক আছে স্যার। থ্যাংক ইউ। বাইন্যান্সে কেন দেন দাদা? আপনারা বোঝেন না গুরুদেব। একটা ছোট হিসেব বলি, একটা ছোট গল্প বলি, বিপ্লব দা বলবো? বলুন স্যার, আপনার কথা শোনার জন্য। হ্যাঁ স্যার বলুন, আমাদেরও শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে। কথা হচ্ছে, ধরুন আপনি এখন $1 480 করে পাচ্ছেন ধরুন, তাহলে $20 কিনেছে মানে সে প্রায় 8,000 পেয়ে 5,040 20 মানে হচ্ছে 5 প্রায় 10,000 টোকেন পেয়েছে। ধরুন সে হোল্ডিং করছে, এবার হোল্ডিং যখন করছে, হোল্ডিং করতে গিয়ে ধরুন 3 মাস বা 5 মাস পরে গিয়ে ওটা ধরুন $20 করে হয়ে গেছে। তাহলে 10,000-এর পিছনে $20 বসলে কত হয়? 20,000, $2,00,000। $2,00,000 মানে কত হয় জানেন তো আপনি? এবং সেটা যখন সে লেনদেন করবে, সে যদি ভালো চালু না হয়, সে গভর্নমেন্টের কাছে ধরা খাবে তো। এই জন্য বলা হচ্ছে যতটা পারবেন ডিসেন্ট্রালাইজ যেগুলো আছে সেই জায়গাগুলো হোল্ডিং করবে। বাইন্যান্স থেকে যত দূরে থাকবেন তত ভালো। বাইন্যান্সের কাছে A to Z 100% সমস্ত টাকা গভর্নমেন্টের কাছে আছে। আমরা সবাই বাইন্যান্সকে ত্যাগ করে দিয়েছি, ওখানে এয়ারড্রপ নেব, কিন্তু ওখানে থরেই রাখবো, ধীরে ধীরে সব ডিসেন্ট্রালাইজ এক্সচেঞ্জে আমরা ট্রান্সফার করে নেব। শুধু এয়ারড্রপের জন্য ওখানে $5 রেখে দিয়েছি বিএনবি কিনে, যখন ওখানে লঞ্চ পুলে ঢুকবে ওখান থেকে নিয়ে ওটাকে ট্রান্সফার করে আবার ডিসেন্ট্রালাইজ এক্সচেঞ্জ যেখানে আছে সেখানে নিয়ে চলে আসবো, যাতে আমার উপরে কেউ তালেবাড়ি বা ছড়ি না ঘুরাতে পারে। এটা মাথায় রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ। তো স্যার তাহলে আমাদের যেগুলো বাইন্যান্সে আছে সেগুলো কি ট্রাস্ট ওয়ালেটে স্যার করে নিব, ট্রান্সফার করে নিব, ভালো হবে নাকি? আলিউল্লাহ, একটু ধরো তুমি টেকনিক্যাল সেশন কোশ্চেন গুলো একটু নাও না, নিয়ে একটুখানি বলো না, আমার আজকে একটু সমস্যায় আছে, এত কথা বলতে পারছি। হ্যালো, তুমি একটুখানি সামলাও। হ্যাঁ বলো। স্যার যেগুলো বাইন্যান্সে আমাদের টিএফটি নেওয়া আছে সেগুলো কি ট্রাস্ট ওয়ালেটে ট্রান্সফার করিয়ে নেবো স্যার? সেটা ভালো হবে না ওখানেই থাকতে দেবো, সেটা ভালো হবে? হ্যাঁ মিটিং শেষে আমাকে কল করো, নাম্বার তো আছেই, সব শিফট করে দিব অন্যদিকে। ধন্যবাদ স্যার, আপনার সঙ্গে তো সন্দেহে কথা হয়েছে স্যার। অবশ্যই অবশ্যই। ঠিক আছে স্যার, ধন্যবাদ। ওকে, নেক্সট কে আছেন? মিস্টার গণেশ দাস, আপনাকে অ্যালাউ করছি, প্লিজ কন্টিনিউ। মিস্টার গণেশ দাস। নমস্কার বিপ্লব দা। নমস্কার। বিপ্লব দা, দেবাংশু দা, সবাইকে নমস্কার। দেবাংশু দার সঙ্গে আমার একটু কথাবার্তা হচ্ছে না। দাদা নমস্কার স্যার। নমস্কার। বলছি দাদা একটা কথা বলি, ওই সমস্যা মিটেছে গণেশ দা? মোটামুটি সমস্যা মিটে গেছে। আমি একটা কথা আপনার বলি, আমি বলছি আপনাকে ফোনে, আমি কল ব্যাক করে নেবো। বলছি দাদা, ধরেন এই যে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট যেটা ব্লক চেইন যেটা লঞ্চ হচ্ছে আমাদের ট্রেজার এনএফটির, ট্রেজার চেইন যে লঞ্চ হচ্ছে, অলরেডি আমরা বাইন্যান্স বলেন, ট্রাস্ট ওয়ালেট বলেন, যত ভাই দাদা বন্ধু যত আমাদের এই ট্রেজার ফান্ডের সঙ্গে জড়িত আছে, সবাই তো তাদের স্মার্ট কন্ট্রাক্ট অলরেডি মানে লিঙ্ক করানো রয়েছে। ট্রাস্ট ওয়ালেট, কারোর ট্রাস্ট ওয়ালেট আছে, কারোর হচ্ছে বাইন্যান্সে আছে, যেমন হচ্ছে TRC20, BP20 আর Solana। তা মানে কোম্পানি তো চাচ্ছে তাদের নিজস্ব ব্লক চেনে উইথড্রল এবং ডিপোজিট করানোর জন্য। তাহলে তো কোম্পানির ব্লক চেন লঞ্চ হলে তো আমাদের তো আবার কোম্পানির ব্লক চেন যে হবে সেটা তো আমাদের আবার লিঙ্ক করানো লাগবে। হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, তখন আলাদা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট আসবে,
সেখানে তো আমাদের আলাদা হবেই। ট্রেজার যেটা চেন একটা খালি রয়েছে না, হ্যাঁ ওখান থেকেই হয়তো কাজটা হতে পারে। হ্যাঁ, সেটাই। কেন কোম্পানি তো চাবে তার নিজস্ব ব্লক চেন আমাদের হাতে, মানে ডিপোজিট এবং উইথড্রল সেটা আমাদের নিজস্ব ব্লক চেনে হোক, তাহলে তো সেটা মানে যা চার্জিং হবে, যা চার্জ হবে সেটা কোম্পানির গণেশ বেনিফিট দা, হবে। আর গণেশ দ্বিতীয়, দা, হ্যাঁ দাদা, কোম্পানি চাবে না। কোম্পানি, দাদা, কোম্পানি চাবে না। কোম্পানি আপনাকে কোম্পানির ব্লক চেন দিয়েই কাজ করাবে। সেটাই তো, এটাই তো স্বাভাবিক। তাহলে তো আমাদের TRG-20 বা BP-20 বা সোলোনা ওদিকে যাওয়ার তো কোনো দরকারই নেই। আর দাদা আরেকটা, দেবাংশু দা, আরেকটা জিনিস আমি বলি, মানে আমি একটা জিনিস ট্রাই করে দেখছি অনেকদিন ধরে, যে এই যে আমাদের মানে ট্রাস্ট ওয়ালেটের সঙ্গে যে স্ক্যামার গুলো যেগুলো হচ্ছে, আপনার যে ডলার দেখাচ্ছে যে কারোর $200 এসে যাচ্ছে, কারোর $5,000 এসে যাচ্ছে, এইটা দাদা বন্ধ করার জন্য ট্রাস্ট ওয়ালেট আপনি যতই সিকিউর করেন তারপরেও সেই জিনিসটা আসছে। আপনি একটা জিনিস সবাইকে বলেন দাদা, ট্রাস্ট ওয়ালেটে বিএনবি রাখার দরকারই নেই। কেউ যদি মানে একটি টোকেনটাকে হোল্ড করতে চায়, সে চায় যে এটা হোল্ড করে রাখবে, আমার মতে সেটা বিএনবি ট্রাস্ট ওয়ালেট আচ্ছা, এনার ওই উত্তরটা আমি অমার্সটা দিই, বুঝলেন? হবেই না। হ্যাঁ দাদা, বলেন বলেন দেবস্থানের উত্তরটা বলেন আমি দিই। হ্যাঁ, গণেশ বাবু, আপনি যে প্রশ্ন করলেন, অ্যাকচুয়ালি যে হ্যাঁ। প্ল্যাটফর্মে আমরা যে অ্যাপস ইউজ করছে, অ্যাপসটা নতুন কমপ্লিট হুম রূপে আসবে। সেখানে কমপ্লিট ফরম্যাটে হুম স্মার্ট কন্ট্রাক্ট এবং কিভাবে কি কাজ করতে হবে সেটা আমাদের নতুন ভাবে আসবে। সেখানে আমরা যতদিন এখানে হুম। আছি আপনাদের সব শিখিতে হবে, আমরাও শিখবো, আপনাদের শেখাতে হবে। আর ধৈর্য ধরে খালি গ্রুপে ওই সময়টা আপনারা আসতে থাকবেন। আপনাদের প্রবলেম হবে এমন কোনো কাজ আমরা যখন দায়িত্ব নিয়েছি আপনাদের রাখবো না। এবার ট্রাস্ট ওয়ালেটের ম্যাটারটা, আমি নিজে ট্রাস্ট ওয়ালেট ইউজ করি, বিটগার্ড ইউজ করি। যদি আপনি সঠিকভাবে কি করে দেখেন এবং ম্যানেজ হুম। ক্রিপ্টোতে যদি আপনি ওগুলোকে ক্যান্সেল করে দেন, আপনার কাছে আসবেন। আমার কাছে এখনো দাদা কোনোদিনই আসেন, আমার সবকিছু করা আছে। হয়তো আপনার কোনো জায়গায় সিকিউরিটি কোনো একটা মনে হয় আপনার অফ করা নেই, সেখানে আপনার কাছে আসছে। যারা করে রেখেছে তাদের কারো কাছে দাদা আসছে না, কিন্তু কোনো আপনার এক্সট্রা কয়েন আসছে না। আসলে আপনি প্রথম ডিসেবল করবেন, তারপরে যে কয়েনগুলো থাকবে সবগুলো আপনি ক্রিপ্টো ম্যানেজে গিয়ে ওকে করবেন, একটা দেখবেন ব্লু মতো সাইন আছে, ওগুলো সব অফ করে দেবেন, অটোমেটিক আপনার ডিলিট হয়ে যাবে। আর সিকিউরিটি গুলো ঠিক রাখবেন, আশা করি হবে না কারো সমস্যা। অবশ্যই দাদা, ইউসুফ দা, অবশ্যই। মানে মেন ব্যাপারটা, আমি তো এইগুলো সব করেছি, করার পরে মেন আমার কবে থেকে আসা বন্ধ হয়েছে এই জিনিসটা, যখন থেকে বিএনবিটা আমি হাতে ট্রাস্ট ওয়ালেট থেকে হাটিয়ে দিয়েছি। মানে আমি ট্রাস্ট ওয়ালেটে বিএনবিটা পুরো জিরো, আমার কোনো বিএনবি নেই। তারপর থেকে দাদা এই দাদা এই আমার জিনিসটা দশ আসছে না। ডলার আমার $10 বিএনবি আছে, আমার কিছু আসছে না। আপনার মনে হয় একটু কোয়েরি করে নেবেন আলিউল কি, আমাকে একবার আপনি যদি মন বিশ্বাস রাখেন দেখাবেন, যদি কোনো জায়গায় আপনার সমস্যাটা আমরা ঠিক করে দেবো। আশা করি আসবে না। আমার তো $10 বিএনবি কন্টিনিউ সবসময় থাকে, কোনোদিন আমার কাছে কোনো আসে না। ঠিক আছে, আপনার যদি আচ্ছা সমস্যা দাদা, হয় ঠিক আপনি আছে, ঠিক আছে, উপদেশ দিলেন, তো ঠিক আছে। আমাদের গ্রুপে যা সমস্যা হ্যাঁ, পড়ে আমাদের কাছে হেল্প চাইলে আমরা সলভ করে দেবো। অবশ্যই দাদা, অবশ্যই। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ। ওকে গণেশ দা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আপনার শেয়ারিং থ্যাংক ইউ রেখেছেন, দাদা, আমরা থ্যাংক যতটুকু ইউ দাদা, পেরেছি থ্যাংক ইউ। আপনাকে সাহায্য করার জন্য। অবশ্যই দাদা, অবশ্যই। নেক্সট কে আছেন? জয় শ্রীরাম, আপনাকে অ্যালাউ করেছি। জয় শ্রীরাম, আপনার নাম জানি না, তারপরও আপনি যেটা দিয়েছেন সেটাই বলে আমি ডাকলাম আপনাকে। তো প্লিজ আপনি আপনার শেয়ারিং রাখতে পারেন। বিপ্লব স্যার, হ্যালো। হ্যাঁ বলুন স্যার। বলছিলাম যে আমার যে আগে ট্রাস্ট ওয়ালেট ছিল, ঠিক আছে, সেটা একটা অন্য মোবাইলে ছিল, তো আমি মোবাইলটা চেঞ্জ করেছি। হুম। একই নাম্বার আছে, জিমেল টিমেল সব একই আছে, কিন্তু সেই ট্রাস্ট ওয়ালেটটা আমি আর খুলতে পারছি না। আপনার ওই ট্রাস্ট ওয়ালেটের 12 সংখ্যা কিটা আছে? না। তাহলে তো আপনি পাবেন না স্যার। যদি আপনার, আমি প্রত্যেককে, আমরা সকলে আমাদের গ্রুপে যতজন লিডার এখানে আছেন প্রত্যেকে আমরা বারবার করে বলে দিয়েছি যে আপনাদের যে 12 সংখ্যা ট্রাস্ট ওয়ালেটে যে 12 সংখ্যার কিটা আছে সেটা আপনারা খুব যত্ন করে রেখে দেবেন। একটা দলিল যেরকম যত্ন করে রাখেন ওই 12 সংখ্যার কিটা যত্ন করে রেখে দেবেন। কোনোদিন যদি আপনাদের ট্রাস্ট ওয়ালেট ফোন থেকে উড়ে যায় বা কোনো ফোনে কোনো প্রবলেম থাকে, অন্য ফোনে যদি চলে যান, সেক্ষেত্রে আপনার এই 12 কিটা আপনার পুরো জিনিসটা বাঁচিয়ে দেবে। এখন যদি আপনার কাছে 12 কিটা না থাকে, আমরা এখানে কেউ আপনার ওটা সলিউশন করতে পারবো না। বলছি এবার নতুন ট্রাস্ট ওয়ালেটে অ্যাকাউন্ট খুললে কোনো সমস্যা হবে না তো? না, কোনো সমস্যা নেই, আপনি আবার স্মার্ট কন্ট্যাক্ট দিয়ে কানেক্ট করে নেবেন। স্মার্ট কন্ট্যাক্ট বলতে ওটা কি? যেটা 784 দিয়ে একটা স্মার্ট কন্ট্যাক্ট আছে না আমাদের টিএফটি, সেই কন্ট্যাক্ট ওটা নাম্বারটা কি আপনার কাছে আছে? না।
আচ্ছা, আমি আপনাকে দিয়ে দেবো, একটু পরে দিয়ে দিচ্ছি আমি আপনাকে। এখন আমি একটা হাই করে রেখে দিচ্ছি আপনাকে, ঠিক আছে? আমি একটু স্মার্ট পরে আপনাকে কন্ট্যাক্ট দিলে আমি কি করতে পারবো ওটা নিয়ে? স্মার্ট কন্ট্রাক্টটা দিলে পরে আপনার ওই যে যেটা আপনার টিএফটি টোকেনের যে উইথড্রল অ্যাড্রেস থাকবে, সেটা আপনার কানেক্ট হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে যখন আপনি ট্রাস্ট ওয়ালেটে উইথড্রল নেবেন, তখন সেটা আপনার অ্যাকাউন্টে আসবে। অন্যথায় আপনার যে আগের যে অ্যাকাউন্টটা আছে ওই অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। আচ্ছা, আমি এখন যা সিস্টেম আছে, আমি উইথড্রল পরবর্তীকালে দিলে আমি শুধু মানে বাইন্যান্সেই দিতে চাই, কারণ আমি ট্রাস্ট ওয়ালেট বা অন্য কোনো ওয়ালেট আমি অতটা ভরসা পাই না। তো আমি ওই বাইন্যান্সের অ্যাড্রেসে করতে পারবো না সবকিছু? হ্যাঁ, করতে পারবেন। ফাইন্যান্সিয়াল ওয়েব থ্রি ওয়ালেটে করতে পারবেন। আমি আলিউল স্যারকে বলবো, আপনি আলিউল স্যারকে একটা হাই পাঠিয়ে দিন। আলিউল স্যার আপনার বিষয়টা দেখে দেবেন। মাজিদুল ভাই, বাইন্যান্স হ্যাঁ, সম্পর্কে আমি একটু ওনাকে ডিটেলসে বলে দিই। বাইন্যান্সে আমরা কোন ওয়ালেটে করবেন, কোন এক্সচেঞ্জে করবেন, সেটা আমরা এখানে কাউকে পার্টিকুলার ভাবে কাউকে প্রেসক্রাইব করি না, বা আমরা সেখানে আমাদের বলা উচিত নয়। তবুও যে বিষয়গুলো আমরা এখানে জানাই, সেগুলো আপনাদের চিন্তা ভাবনা আপনারা করবেন, সেখানে আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার। বাইন্যান্সে আপনি করতে পারেন, বাইন্যান্সে যা আপনি টিএফটি টোকেন আর্ন করবেন বা যা ট্রানজাকশন ওখানে করবেন, সমস্ত কিন্তু আপনার প্যানে হিট করবে। এবং আপনি যখন আগামী বছরে যখন আপনার আইটিআর ফাইল করবেন, বা আইটিআর ফাইল যদি নাও করেন, আপনার ফর্ম 15-এ কিন্তু ওটা যে অ্যামাউন্ট আপনি ট্রানজাকশন করেছেন তার 33% আপনাকে ওখানে ট্যাক্সেবল ইনকামে দেখাবে। কত টাকা হলে তারপরে হচ্ছে কি মানে ট্যাক্স কাটবে? কোনো টাকা নয়, 1 টাকাও যদি আপনি ওখানে ইনকাম করেন তার 30%। এখানে কোনো আপনার 1 টাকাও যদি আপনি ইনকাম একটা করেন তার লিমিট আছে নাকি 30%। এত টাকা ট্রানজাকশন করলে না, তারপরে তোমার? না, 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 ক্রিপ্টোর এই ক্ষেত্রে জয়বাবু, এখনো জয়বাবু, ক্রিপ্টোর আপনার বাবু আমি ক্ষেত্রে জয়বাবু কোনো বলে দিই শুনুন। রেগুলেশন এখনো হয়নি। এখন ডাইরেক্ট 33% করছে। জয়বাবু, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, বলুন জয়শ্রী, বলুন। শুনুন, আপনি বাইন্যান্সে নেওয়াটা আশা করি ভালো হবে না। কারণ হচ্ছে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে যেটাই ঢোকাবেন, আপনি কোথাতে আর্ন করেছেন, কিভাবে করেছেন, লস করে যেটাই আপনার অ্যাকাউন্টে চার্জ হবে, তার 30% আপনাকে গভর্নমেন্টকে অ্যাজ এ ট্যাক্স পে করতে হবে। সেটা আপনি যদি মনে করেন আমি ট্যাক্স পে করবো, তার জন্য আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের সাথে আপনি অলরেডি কথা বলে রাখবেন, তা নাহলে যে কোনো মুহূর্তে আপনার অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে যেতে পারে। তার জন্য আপনি প্রিপারেশন নিয়ে থাকবেন, বুঝলেন তো? তার থেকে বেটার আমাদের যেগুলো আমাদের ওয়েব থ্রি ওয়ালেট, এখানে আমরা অলরেডি ট্রান্সফার করে দিতে পারি। অনেক রাস্তা আছে, সেটা আপনি যেটা ভালো উচিত আপনার মতে আপনি করবেন। এটা জাস্ট আপনাকে আমরা গাইড করলাম যে বাইন্যান্সটা আপাতত যে করছে এবং যারা করেছে, অনেকে আমাদের গ্রুপে আছে যারা অলরেডি কেস খেয়ে আছে এবং তাকে ট্যাক্স পে করতে হয়েছে। আমাদের গ্রুপে অনেকেই আছেন, সেই জন্য আপনাকে আমরা একটা সতর্ক বার্তা বললাম। আচ্ছা, ট্রাস্ট ওয়ালেট ওগুলো অতটা সিকিউরিটি লাগে না, ওর সিকিউরিটি কি আছে? আমি ঠিক যদি আছে, আপনি আমার আপনি আপনি জিমেল লাগে না, অবশ্যই নাম্বার বাইন্যান্সে লাগে না। করুন। আপনি বাইন্যান্সে করুন, আপনার জন্য ওটাই সুবিধাজনক হবে। বাকি নেক্সট প্রশ্ন নেন। দেখুন, ট্রাস্ট আচ্ছা, ওয়ালেটে ট্রাস্ট সিকিউরিটি লাগে। এক মিনিট, ট্রাস্ট ওয়ালেটে সিকিউরিটি লাগে না, কিন্তু ট্রাস্ট ওয়ালেটে আপনি এই যে 12টা কি আপনি করেননি, আপনি রিকভার করতে পারবেন না। তাহলে সিকিউরিটিটা আপনি যদি বাইন্যান্সে করতেন, তাহলে বাইন্যান্সে আপনার মেলটা থাকলে আপনি উদ্ধার করতে পারতেন। আপনার হ্যাঁ, মেলটা যদি মেল কেউ হ্যাক নাম্বার করে নিত, থাকলে, মেল বা নাম্বার থাকলেই হয়ে যেত। হ্যাঁ, তাহলে আপনার মেল আর ওটাকে পাসকিট থাকে। কেউ যদি মেল আর আপনার পাসকিট। কেউ যদি ফোন নাম্বার বা এগুলো যদি কেউ আপনার জেনে যায়, আপনার কিন্তু বাইন্যান্স ওপেন করে ফেলবে। আমার নিজস্ব হয়েছিল, আমার বাইন্যান্সে হঠাৎ করে একদিন মেল আসে যে অমুক টাইমে আপনার বাইন্যান্স লগ ইন হয়েছে। আজ থেকে আমি 6 মাস আগেকার কথা বলছি। আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম যে কেউ হয়তো আমার মেল আইডি বা ফোন নাম্বারে কেউ হয়তো ওটিপি বা কিছু একটা হ্যাকিং হয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাইন্যান্সে ওটা লক করে, আবার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে সমস্ত কিছু করলাম। 24 ঘন্টা বাইন্যান্স অফ করলো, তারপর ওটাকে রিকভার করলাম। কিন্তু বলছি, ট্রাস্ট ট্রাস্ট ওয়ালেট ওয়ালেটে ছাড়া আর আমি কোনো মানে নেই? হ্যাঁ, বিটগেট আছে, ট্রাস্ট ওয়ালেট বিটগেট। ছাড়া আর কোনো বিটগেট আছে, অ্যাপ্লিকেশন নেই? হ্যাঁ। বিটগেট আছে, ও, সেফপল আছে, আপনি যেটা নিতে পারেন, মেটামাস্ক আছে। কিন্তু এগুলো সমস্ত কিন্তু ডিসেন্ট্রালাইজ
এবং আপনাকে এর কোড যেটা আছে, যে পাসওয়ার্ড, সেটা আপনাকে লিখে রাখতে হবে। দেখুন, এগুলো এক একটা আচ্ছা, যে মানে ছোট, ওটা শুনুন, আমার আমার ওই যে ট্রাস্ট ওয়ালেটটা হারিয়ে গেছে বা রিকভার করতে পারছি না, ওটার জন্য কোনো সমস্যা হবে না তো? কোনো সমস্যা হবে না। আপনাকে আবার স্মার্ট কন্ট্যাক্টটা দিতে হবে। নতুন ওয়ালেটে যখন আপনি করবেন, আপনার স্মার্ট কন্ট্যাক্টটা দিতে হবে, আপনাকে নতুন করে আবার অ্যাড করতে হবে। মানে ওই অ্যাড্রেস গুলো আমি ডিলিট করে দিয়ে নতুন অ্যাড্রেস বসে দিলে হয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঈশ্বর স্যার, ওনাকে বন্ধ করলাম আমি। ওনার যেটা ইচ্ছা লাগবে কালকে উনি আমাকে কল করবেন, নাম্বার দিয়ে দিয়েছি। যেটা বলবেন সেটাই আমি করে দিব, অসুবিধা নেই। নেক্সট করো। নেক্সট হচ্ছে অপু রয়, ওনাকে আমি অ্যালাউ করলাম। আমাদের হাতে 5 মিনিট সময় আছে, সো প্লিজ আপনারা একটু তাড়াতাড়ি করবেন প্লিজ। মিস্টার অপু রয়, আপনাকে অ্যালাউ করেছি। আচ্ছা, আর 3 জন আছেন, আমি এনাদেরকে অ্যালাউ করে দিচ্ছি, আর এরপরে কাউকে নেব না। যদি কেউ হ্যান্ড রাইজ করেন আগামীকাল তাদেরকে নেব। মিস্টার জয়, আপনাকে কালকে সকালবেলা আলিউল স্যারের নাম্বার আপনার কাছে দিয়ে দিয়েছে। আপনি আলিউল স্যারকে একবার ফোন করে নেবেন। ফোন করলে আপনার যেটা সমস্যা হচ্ছে, আপনার প্রত্যেকটা সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। তো আপনি আলিউল স্যারকে একটু কন্ট্যাক্ট করবেন। নেক্সট যাদেরকে আমি অ্যালাউ করেছি, তারা যদি কেউ কোনো কিছু বলতে চান, প্লিজ বলতে পারেন। হ্যালো, হ্যাঁ, বলছি আমার মিস্টার কথা জি। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই শুনতে পাচ্ছি। প্লিজ স্যার, কন্টিনিউ। আচ্ছা স্যার, প্রত্যেককে নমস্কার। আমি বাঁকুড়া থেকে গিরিধারী কর্মকার বলছিলাম, লেভেল 3-তে আছি। তো দীর্ঘদিনই আপনাদের সাথে আমি সংযুক্ত আছি। এর পূর্বে হিন্দি ভাষার যে আমাদের গ্রুপ আছে, সেখানের মাধ্যম থেকে আমি অতি আগের থেকে আপনাদের সাথে অতি পরিচিত পর্ব আমি হয়েছি। দেবাংশুদা, সম্রাট স্যার, ইউসুফ স্যার, আলিউল স্যার, সন্তোষ রানা, তোফাই, বিধা, আমাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক এবং শুভেচ্ছা এবং মানে অশেষ ভালোবাসা। সর্বপ্রথমেই যেটা আমি বলতে চাই, যে আমরা মধ্যপথে মার্চ মাসে আমরা দিশাহারা এবং পথহারা হওয়ার পর আজকে যে সমবেত হয়ে যে জায়গাতে আমরা উপস্থিত হয়েছি, আজকের মঞ্চেও স্যার আছে, এই মাত্র দেখলাম 173+ কিছু আমাদের আছে। তো প্রত্যেককেই আমি অশেষ ধন্যবাদ। কারণ হচ্ছে যে নেগেটিভিটি আমাদের মধ্যে এসছিল বা পশ্চিমবাংলাবাসীদের মধ্যে এসছিল, সে জায়গায় আমরা একত্রিত হয়ে আজকে রিটফার ওনার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না কর্মকার বাবু। কর্মকার স্যার, আপনার আওয়াজ একদমই ক্লিয়ার নয়। স্যার, আপনি হ্যালো, শুনতে নমস্কার পাচ্ছেন? স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, বলুন স্যার, বলুন, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ বলছি কি যে আমি বাইন্যান্সের মধ্যে ওই কমসে কম 3-4 জনকে আমি টোকন আমি করে দিয়েছিলাম আরো 3 মাস আগে, কিন্তু ওদেরটা আমি এখন শো করছে না কেন? আমি চেক করলাম, আমি কয়েকদিন আগে চেক করলাম, 1 সপ্তাহ আগে, কিন্তু শো হচ্ছে না ওদের কাছে। কারণটা কি? বাইন্যান্স আপনি দেখেছেন, ওয়েব ওয়ালেটে দেখেছেন না আপনি এক্সচেঞ্জে দেখেছেন? একটু দেখেছেন ভালো করে? অনেকে আমাকেও বলেছিল, আমি বলছিল আমার বাইন্যান্সে দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ বলুন। এক্সচেঞ্জে আমি এক্সচেঞ্জ কেন, ওই ওয়ালেটে দেখেছি আমি।
আপনি একবার ভেরিফাই করে নেবেন, কেন আমার কাছে 2-3টে বন্ধু আমি তাদেরকে উইথড্রল করে দিয়েছিলাম 3000 এয়ার ড্রপ, কিন্তু বলছে আসে না আসে না আসে না। আমি পরে নিজে গিয়ে চেক করে দিলাম তার ওয়ালেটে আছে, সে ওয়ালেটটা খুলতে পারে না, এক্সচেঞ্জের পাশে ওয়ালেটটা আছে। দেখুন 3 হ্যাঁ মাস হয়েছে, এক্সচেঞ্জের আমাদের 100% আছে। হ্যাঁ উপরে এক্সচেঞ্জের তো অপোজিট ওয়ালেট সাইডে, গুলো অপোজিট সাইডে ওয়ালেট আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ অপোজিট সাইডে। হ্যাঁ এমনিতে তো পারি সবকিছু মোটামুটি মোটামুটি পারি, একটু যেতে সবার পারি না, ঠিক আছে। হুম। বাইনান্স ফাইন্যান্স দিক দিয়ে সবকিছুই পারতাম, এখন ট্রাস্ট ওয়ালেট ইউজ করি, ঠিক আছে। আমার টোকন আচ্ছা আছে যা আছে আমি ট্রাস্ট ওয়ালেটের মধ্যেই, আমি তো মোটা অঙ্কের তুলে রেখেছি, 1 লাখের উপরে আমার তো তোলা আছে বর্তমানে। ঠিক আছে, আপনার যেটা অ্যাসেট আছে ডিটেলস বলার দরকার নেই। তো আপনি গিয়ে দেখছেন ওখানে আপনার শো হচ্ছে না? আমার না, যে আমার নিচে যে যারা ছিল ওদেরকে আমি দুইজনকে চেক করলাম, দুজনের মধ্যে আপনি কারোরটাই দেখছি। আপনি ওর ওর অ্যাড্রেসটা যেখানে আপনার যে অ্যাপস এর মধ্যে যখন আপনি গুগল বাউন্ড করেছিলেন তখন কোন অ্যাড্রেসটা ওখানে আছে ভালো করে ভেরিফাই করে নেবেন তো, যে আগের অ্যাড্রেস আছে না অন্য কোনো অ্যাড্রেস ওখানে পুট করে দিয়েছে, একটু প্লিজ দেখে নেবেন তো। 3 মাস হয়েছে, হবে না এরকম গল্প নেই, মোটামুটি 1 মাসের মতো ম্যাক্সিমাম, শেষের দিকে গুলো পেন্ডিং আছে, আস্তে আস্তে হচ্ছে। 3 মাস হবে আমার তো মনে হয় না, কেন জুলাই না না মাসের আগে ওই সময় পর্যন্ত তো আমি চলে নিজে এসছিল। করেছি। না না স্যার আমি কি বলছি, ওই সময় তো 3,000 টোকন চলে এসছে, আমি দেখেছি 3,000 টোকন তো সাথে সাথে হ্যাঁ চলে এসেছিল, কিন্তু এখন হ্যাঁ, যে মানে এখন তো দেখাচ্ছে না। না হতে পারে না, কোনো প্রকারের আপনার নিজস্ব অ্যাক্টিভিটি ছাড়া কোনোদিন কোনো স্যার, ওয়ালেট থেকে কোনো টোকেন আমি ডাইভার্ট হবে না। আমি আমার নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি স্যারকে, একবার উনার সঙ্গে হ্যাঁ আমরা আমি ওই হ্যাঁ আলুল স্যারকে আমি দেখেন আমি হাই হ্যালো 2 দিন ধরে করছি, এখন আমি বললাম যে ফোন নম্বরটা দিতে একটু দিয়ে দেন, ঠিক আছে। আমি পরে সুযোগ হলে আমি কথা বলে নেব। আজকে দরকার হলে আমি ওই ফোনটা দিয়ে আমি আপনাকে ভিডিও কল শেয়ার করে দেখিয়ে দেবো। অবশ্যই অবশ্যই। ওই ফোনটা থেকে ফোন করে স্যার ভিডিও আমার কলিং করে কথা আমি দেখি। শোনা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যালো কর্মকার বাবুকে, মিস্টার জি কর্মকারকে বলতে দেন। হ্যাঁ বলছি, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, প্লিজ কন্টিনিউ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আমি বেশ কতকটাই আমি বলতে বলতে কেটে গেল কিভাবে জানি না, তো দুঃখিত সবার কাছে। মানে আগামী দিনে খুব শীঘ্রই আমাদের যে 170 জন আজকের যে মঞ্চে উপস্থিত আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ, মানে অতি ধন্যবাদ। আর আগামী দিনে আমি আশা করছি এটা 1730 জন হবে, কারণ হচ্ছে ঝেড়ে পুছে কেউ বাদ থাকবে না। আমাদের এই মঞ্চে সবাইকেই ছোট বড় জ্ঞানী গুণী প্রত্যেককে আসতে হবে, এই কারণেই যে প্রত্যেককেই অভিজ্ঞতা নিতে এবং দিতে সবার মধ্যে কিছু না কিছু গুণ আমরা পাচ্ছি, যাতে করে প্রত্যেককেই আমাদের পুরনো নতুন প্রত্যেককে আমাদের খুব প্রয়োজন এবং দরকার আছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ হচ্ছে আজকে আমি হিন্দিভাষী প্রোগ্রামে আমাদের পুরনো একজন পশ্চিমবাংলারই এক ব্যক্তি কৌশিক মুখার্জি মহাশয়কে আমরা পেয়েছিলাম, কিছু বক্তব্য শুনে আমরা কিছু দিক থেকে গর্বিত হলাম ওনার উপদেশ থেকে। তো এই মতো করে আমাদের পাশে পুরনো এবং নতুন যদি প্রত্যেককে দাঁড়ায় তাহলে আমরা আগামী দিনে কোনো রকম বিপদ বা অন্যান্য পথে আমরা হারিয়ে যাব না। যে ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আগামী দিনে বিটিসির ক্ষেত্রে কি হয়েছে, পশ্চিমবাংলার বেশি গ্রামগঞ্জের নাগরিক যারা বিটিসির দিকে বিটকয়েনের দিকে এগিয়ে ছিল তারা শেষ পর্যন্ত নিজের আইডিকে ফলো আপ করতে পারেনি। কেন পারেনি? যে সে নিয়ম শৃঙ্খলাকে ধরে রাখতে পারেনি বা নিয়মকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কোনো ট্রেনিং এর ব্যবস্থা বা বিষয়বস্তু ছিল না। আজকে আমাদের গর্বিত হওয়ার কথা যে আমরা সমবেত হবে এত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে একসাথে হাতে হাত ধরে আছি, প্রত্যেক মুহূর্তে কি আপডেট হচ্ছে, কি বর্তমান পরিস্থিতি সেই সব নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারছি। যেমন আজকে আমি আমাদের ডাউন লেভেলের ট্রাস্ট ওয়ালেট বা অন্য ওয়ালেটের মাধ্যম থেকে যখন আমি টাপ টোকেন আমাদের ট্রেজার এনএফটিতে আমি ডিপোজিট করতে যাই, দেখলাম যে ডিপোজিট অ্যাড্রেস নট অ্যাভেলেবেল হচ্ছে, মানে ওরা এলাও করছে না এই মুহূর্তে। সেক্ষেত্রে আমাদের একটা প্রশ্নই থেকে যায়, তাইলে আপনাদের ডাউন লেভেলে যারা সচেষ্ট, যারা এখন পর্যন্ত মনের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার করে তারা মনোভাব একটু উন্নত হয়েছে যে আমরা আগামী দিনে স্টেক করে ইনকামের হাত ধরে আমরা
পথে এগোবো। কিন্তু তাদেরকে আমি বলে বোঝাতে পারছি না বা কনভিন্স করতে পারছি না যে কেন আজকে ট্রাস্ট ওয়ালেটে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে ডিপোজিট করা যাচ্ছে না। এইরকম প্রচুর বেশ কিছু প্রশ্ন আমাদের থেকে যায়। যেমন আজকে ট্রাপ টোকেনটা আমাদের হাতের কোনো ওয়ালেটে থাকলে আমরা বেশি উপকৃত হব, না আমাদের অ্যাপের মধ্যে থাকলে আমরা বেশি উপকৃত হব। আমি এই মুহূর্তে চাইছি যে এই বিষয়টা নিয়ে একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম, যে সবথেকে বেশি আমরা উপকার পাবো, যে টাপ টোকেনটাকে কোন জায়গাতে আমি হোল্ড করে রাখতে পারলে আমি বেশি সুবিধা ভোগ করব। কোম্পানিকে তাই ভাবছে, তাহলে যদি তাই ভাবে তাহলে এখন যে বন্ধটা আছে সেটা কি অস্থায়ীভাবে বন্ধ বা টেকনিক্যালি কিছু প্রবলেম, না কোম্পানি কিছু নতুন মত নিয়ে পরিবর্তন করে আসতে চাইছে যে আভ্যন্তরীণে অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে যারা বিনিয়োগ করেছে বা যারা কোম্পানির উপরে বেশি ভরসা করেছে তারা বেশি লাভবান হবে। এই রকম প্রচুর প্রশ্নের উত্তর আমরা পাবো এই গ্রুপের মাধ্যমে বা আলোচনার মাধ্যমেই পাবো। তো আমরা আসুন আজকের মঞ্চে নয়, আরও প্রতিটা মঞ্চেই প্রত্যেককে আহ্বান করে সমবেত হয়ে আমরা সবাইকার এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর চাই এবং সমস্ত জটিলতার তার পরিষ্কার একটা বিবরণ চাই। এই মর্মে আমরা গ্রুপকে ভালোবেসে আগামী দিনে এগোতে চাই। আমাদের গ্রুপের সর্বোপরি লিডার, আমাদের গ্রুপের সর্বোপরি যারা প্রযোজক আছেন তাদেরকে আমি বিশেষ বিশেষ আভ্যন্তরীণ আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র বক্তব্য এবং আগামী দিনের প্রয়াস যে আমাদের টাপ টোকেনকে আমরা কোথায় কোন জায়গায় হোল্ড করে রাখলে বেশি উপকৃত হব, যার উত্তর আমরা 6 মাস পর মিলিয়ে নিতে পারবো। সত্যি যে আমরা এই মিটিং থেকে বা আমাদের মঞ্চ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে টাপ টোকেনটাকে আমরা অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে রেখে আমরা বেশি উপকৃত হয়েছি, না বাইরে কোনো ওয়ালেটে রেখে উপকৃত হয়েছি, তার উত্তর আমরা তখন মর্মে বলে পালন করতে পারবো। এই ধরনের আলোচনাকে আমরা সত্যিকারের সাধুবাদ এবং স্বাগত জানাই এবং প্রত্যেকের কাছে আমাদের গ্রুপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা প্রত্যেককেই আমি এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেই সব সমস্যার প্রকৃত সলিউশন কোন পথ দিয়ে এগোবে এবং আমরা যাতে করে বিভ্রান্ত জায়গায় না পৌঁছি তার জন্য সমবেতভাবে আগামী দিনে সমস্ত পদক্ষেপ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর যাতে করে রেডি করতে পারি এই মর্মে আমাদের গ্রুপের অ্যাক্টিভ যারা নির্দেশক বা মহানির্দেশক তাদের কাছে রিকোয়েস্ট রাখবো। এই বলে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য আমি শেষ করলাম। জয় ট্রেজার এবং জয় টাপ টোকেন বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ। সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আগামী দিনের জন্য তৈরি থাকবেন এবং টাপ টোকেনকে আগে বাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। নিজের উন্নতি কামনার স্বার্থে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ স্যার। আমি কি অসংখ্য প্রশ্ন করতে কর্মকার পারি? বাবুকে অসংখ্য কর্মকার বাবু, আপনার মতো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী এবং আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদেরই আমাদের প্রয়োজন। আপনারা গ্রুপে এসেছেন, আমাদেরকে অনেক পরামর্শ দিলেন, অবশ্যই আমরা এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত কর্ণপাত করব। আর আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, আপনারা যেমন এসেছেন, যাদের জানা দরকার শেখা দরকার অবশ্যই তাদেরকে লিঙ্কের মাধ্যমে, আমাদের আজ 3000 কমিউনিটি আছে, এটাকে বাড়ি নেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের, অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে। আপনাদের নিচে আগে যারা আছে প্রত্যেককে লিঙ্কের মাধ্যমে আমাদের এই গ্রুপে জয়েন করুন। আজ 3000 আছে, 1 মাসের মধ্যে যেন আমরা এটা দেখি গোটা 10,000 ক্রস হয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ কর্মকার বাবুকে আপনার অমূল্য বক্তব্যের জন্য। আপনাকে আরো একবার অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার গোলাম প্রশ্ন মাসুদ বাবু রয়েছে, বলুন এবার। হ্যাঁ আমি বলছি লিকুইড পুল কি দীর্ঘমেয়াদী, মানে লিকুইড পুলে দীর্ঘমেয়াদী বা লং টার্মে যে লক করা রয়েছে সেগুলো আনলকের রিস্ক কেমন আছে, তারা কতদিনের মধ্যে আনলক করে ফেলতে পারে বা কিছু? আমি মোটামুটি দেখছি ওই 5 মিলিয়নের আশেপাশে লক আছে লিকুইডিটি পুল। তো সেটা কতদিনের জন্য লক আছে এই সম্বন্ধে জানা আছে কি, অথবা আনলক রিস্ক কেমন থাকতে পারে? আর একটি প্রশ্ন রয়েছে আমার, যে আমাদের যে টোটাল একটা প্রজেক্ট যে ট্রেজার টিম আর কি, এই ট্রেজার এনএফটি, ট্রেজার ফান্ড, ব্লকচেন যাই বলি না কেন, সেই ট্রেজার প্রজেক্টের ফান্ড, সেই ফান্ড সম্বন্ধে আমাদের
কারো কি কোনো কিছু জানা আছে যে ফান্ড কোথায় রয়েছে, কিভাবে রয়েছে, কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে? এই 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 দুটো প্রশ্ন জানাতে পারলে আমার মনের যে উদ্বেগ ছিল সেটা একটু ক্লিয়ার হতো আর কি। মাসুদ ভাই, আপনি যে প্রশ্ন করেছেন এই প্রশ্নের উত্তর এবং প্র্যাকটিক্যালি থিওরিক্যালি আমাদের অমূল্য স্যার প্রতিদিন দিয়ে যায়। আমাদের কতগুলো ফান্ড আছে, কত ওয়ালেটে কত অ্যাসেট আছে, কত হাজার ডলার আছে, কত লক্ষ কোটি ডলার আছে, এগুলো কিন্তু হিন্দু ওয়ালের গ্রুপে দিয়ে যায়। এবং রিসেন্টলি সানডেতে অমূল্য স্যার সেটা দেখিয়েও দিয়েছে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে, টাপ টোকেন কি কন্ডিশন, এটা দেখেছেন। আর এ বিষয়ে অমূল্য আমাদের দেবাংশুদা চার ডিটেলস আপনাকে বলবে। আপনি তো আমাদের রেগুলার শ্রোতা, আপনি মাসুদ ভাই, আপনাকে চিনি, নামটা আছে আপনার গোলাপ মাসুদ লেখা আসছে, তো আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন। দেবেন সাদা, প্লিজ একটু গাইড করে দেন। মূলত মূলত প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে যে লিকুইডিটি কোম্পানি রাখে কেন? তার মূলত দুটো কারণ থাকে। একটা হচ্ছে ডাউনের সময় কাজে লাগে, আরেকটা সময় লাগে হচ্ছে যে কোম্পানি যখন তার খানিকটা পরিমাণ বাজার দর যদি আর কি নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সেক্ষেত্রে লাগে। এখন কোম্পানি যদি মনে করে একটু বাজার ফেলার দরকার আছে, টুকটুক করে সে লিকুইডিটি পুল থেকে যদি লিকুইডিটি বের করতে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে যদি কেনার পরিমাণ যখনই শুরু হয় সেখানে লিকুইডিটি যদি না পায়, সেক্ষেত্রে মার্কেটে একটা নেগেটিভ বার্তা যায় এবং প্রচুর পরিমাণ বিক্রি হওয়া আরম্ভ হয় এবং সেক্ষেত্রে বাড়ার পড়তে থাকে। আবার যখন কোম্পানি লিকুইডিটি পুলে লিকুইড ছাড়া আরম্ভ করে এবং সেখানে টোকন কম হতে থাকে এবং লিকুইডিটি বাড়তে থাকে, অটোমেটিক্যালি তখন কিন্তু ভরসা জাগে ট্রেডারদের মনে, তখন কিন্তু তারা সেখানে বাইংটা শুরু করে এবং দামটা বেড়ে যায়। এইভাবে যখন একটা ব্লক চেন তৈরি হয়, আপনি ট্রাস্ট ওয়ালেটের কথা ছেড়ে দিন, একটা ওয়ালেটে থাকলে ও ম্যানিপুলেটও করা যায়, ওটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না, কেননা আমাদের টাপ টোকেনের যে র্যাঙ্কিং আছে একটা বড় বড় কয়েনের তাই নেই। কেন কোম্পানি ইচ্ছা করে কোনো কিছু করে না, সে বাজারটা সমান রাখার খাতিরে, সে স্টেবল রাখার খাতিরে যেটা করা সেটা করছে, না সেখানে পাম্পিং করাচ্ছে না ডাম্পিং করাচ্ছে। কথা হচ্ছে কোম্পানির যে আমাদের যে ঈদের অফার ছিল সেই সময় যা আমাদের ফান্ড পড়েছিল সেটা 55টা অ্যাকাউন্ট থেকে হ্যান্ডেল হয়েছে, সেখানে টোটাল প্রায় $3 বিলিয়ন, প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 27,000 কোটি টাকা সেখানে কোম্পানি কিন্তু পলিগনে ডাম্প করে রেখে দিয়েছে স্প্যাক লিস্টিংয়ের জন্য। তারপরে কোম্পানির আরও প্রায় 35-36টা অ্যাকাউন্ট ছিল, সেটা দিয়ে মোটামুটি ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছিল। কিন্তু ব্লক চেন যখন নিয়ে আসলো তখন ক্ষেত্রে অলরেডি আমাদের অমূল্য স্যার কিন্তু দেখিয়েছেন প্রায় 80-88টা অ্যাকাউন্ট আছে যেখানে মিনিমাম $7 লক্ষ, ম্যাক্সিমাম সেখানে $51 লক্ষ রাখা আছে, রাখা আছে। কেন রাখা আছে সেটা আমি বললাম যে এগুলো সব কিন্তু রাখা হচ্ছে এক একটা আলাদা আলাদা ব্লক চেনে এবং টাপ টোকেনে সেখানে রাখা হচ্ছে। এর মধ্যে দেখবেন যে আমি গতকালকেও দিয়েছিলাম মনে হয়, গ্রুপে দিয়েছিলাম মনে হয়, যে একটা লিকুইডিটি পুলে 163 কোটি টোকেন রেখেছে এবং তার মূল্য হিসাবে $41 কোটি রেখেছে। কেন রেখেছে? তার একটাই কারণ, যখন ব্লক চেনটা ওপেন হবে এবং সেটা গ্লোবালি ওপেন হবে, তার মানে সেটা মাল্টি এক্সচেঞ্জে যাবে। এবার মাল্টি এক্সচেঞ্জে গেলে সেখান থেকে যখন ট্রেডাররা যাবে এবং 10টা এক্সচেঞ্জের ট্রেডার যখন ঢুকবে, তখন কিন্তু যেমন টোকেনের সাপ্লাই বেশি লাগবে, ঠিক তেমনিভাবে লিকুইডিটি পুলে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য টাকাটাও বেশি রাখা লাগবে। সেই জন্য কিন্তু কোম্পানি এক একটা করে সেরকম লিকুইডিটি পুলের এক একটা অ্যাকাউন্ট আলাদা তৈরি করছে। প্লাস আপনারা দেখেছেন যে 27টা ব্লক চেনে কোম্পানি কিন্তু অলরেডি স্মার্ট অ্যাকাউন্ট রেডি করে ফেলেছে, তার মধ্যে দুটোতে অলরেডি তার ফান্ডও রয়েছে এবং তারা টেস্টিংও করেছে। এবার কথা হচ্ছে যে কোম্পানি কি করবে। কোম্পানি যখন 27টা দরজা একবারে ছাড়বে, সেটা যখন লিকুইডিটিতে হিট করবে এবং গ্লোবালের জন্য খুলবে, আমাদের যে ভিতর বাইরে নিয়ে অল টোটাল যে 35-36 লাখ ট্রেডার আছে, তারা যখন হোল্ডিংয়ে যাবে তখন অটোমেটিকে বাইরে কিন্তু ঝড় উঠবে। আর বাইরে ঝড় উঠবে 10% কাস্টমারও যদি যারা ট্রেডার আছেন তারা যখন ঢুকবে এখানে, অটোমেটিক্যালি কিন্তু ডিমান্ড প্রচণ্ড হাই হয়ে যাবে। অর্থাৎ লিকুইডিটি পুল যখন এখানে হিট করবে এবং ডিমান্ড থাকবে, আমাদের কয়েনের দাম কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত বাড়তে থাকবে। কারণ আমাদের কমিউনিটিটা এত বড় এবং তাদের হাতে যে পরিমাণ টোকেন রয়েছে, সেটা যখন কয়েনে পরিবর্তিত ওখানে হিট হবে, সেটা তো লকিং পিরিয়ডে থাকবে।
অর্থাৎ সেটাও আবার লিনিয়ার রিলিজ একটা পার্সেন্টেজ হিসাবে, অর্থাৎ লোক বেশি থাকবে টোকেন কিন্তু অনেক কম থাকবে, এর জন্য দামটা প্রচুর যাবে। এটা হচ্ছে ব্যাপার, এটা হচ্ছে ছিল মনে হয় আপনার প্রথম উত্তর। তা প্রথম উত্তর হচ্ছে এই, আর কোম্পানির কটা অ্যাকাউন্টে কি রাখছে সেটা আমাদের দেখার কাজ নয়, ওটা দেখে আমাদের কি, ওটা জাস্ট মনে ভরসা জোগানে যে কোম্পানি এত 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 কোটি টাকা রাখছে, ও আমাদের দেখার কাজ না। আমাদের দেখার কাজ আপনার অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে কিনা, আপনার সম্পদটা আপনি সঠিকভাবে রাখছেন কিনা, যে মুহূর্তে এগুলো রেডি হবে আমি রেডি আছি কিনা। মাসুদ ভাই আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি। আসলে আমার প্রশ্ন করার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই দুটো অ্যাকচুয়ালি গঠনমূলক প্রশ্ন, তো বাকি সাধারণ মানুষেরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারে। আমার কিছুটা জানা ছিল আর কিছুটা কিউরিওসিটি ছিল, তাই জন্য পুরো মানে উত্তর পাওয়ার জন্য আমি এভাবে প্রশ্নটা করলাম আর কি, অ্যানোনিমাস ভাবে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আপনি আমাদের ডক্টর মাসুদ ভাই না? আপনি আমাদের ডক্টর মাসুদ ভাই না? আমি তো বললাম যে ডক্টর মাসুদ ভাই, উনি মাসুদ ভাই এখন গোলাম মাসুদ নামে আছে। হ্যাঁ, আসলে এইভাবে প্রশ্ন না করার গোলাম কারণ হতে ছিল হবে না দাদা, অনেক বড় জায়গায় আমরা যাবেন। তো গলা শুনে বুঝতে পারি দাদা যে সেই ভাই সেই মাসুদ ভাই, আমাদের ডক্টর মাসুদ ভাই। আসলে দুটো গঠনমূলক প্রশ্ন, এতে কি হয় মানুষ মানে যারা একটু মন দিয়ে শুনবে তারা বুঝতে পারবে যে আসলে এই দুটো একটা কতটা ইম্পর্টেন্ট জানা। এই কারণে যে আমি আসলে আপনাদের মুখ থেকে শুনিয়ে দিতে চাইছিলাম যে কোম্পানির কাছে কেমন আর কি ফান্ড আছে, যে কোম্পানি গরিব হয়ে যায়নি এটা। না না, খুব ভালো আর আর প্রশ্ন কি করেছে মাসুদ ভাই, আপনার অথেন্টিক প্রশ্ন, এর মাধ্যমে অনেকে কোম্পানির অনেক উত্তর কাছে, পেয়ে গেছে। কোম্পানির যে মেন, আমি বলছি মাসুদ ভাই, মাসুদ ভাই, বলো বলো। কোম্পানির যে মাদার অ্যাকাউন্ট আছে, ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট, সেটায় বর্তমানে 4300 বিটকয়েন আছে, 67,000 বিএনবি আছে, আর নিয়ার অ্যাবাউট 31,000 ইথিরিয়াম আছে, আরো 61টা কয়েন আছে সেখানে। টোটাল যার ফান্ড ভ্যালু আছে ভারতীয় টাকায় ওই একটা অ্যাকাউন্টে 83,000 কোটি টাকা। আর শুনবে 36,000 কোটি টাকায় 27 থেকে 28,000, ওটা তো দাম বাড়বে, তা সেখানে প্রায় 30,000 কোটি টাকা আছে আমাদের, যেটা স্টক লিস্টিং এর জন্য আছে, পলিগনে স্টেক করে রেখেছে, যেটা আমরা স্টেকিং করে এখন পয়সা কামাচ্ছি, সেটাতে রাখা আছে। 55টা অ্যাকাউন্ট রেখেছে এক্সপেন্সেসের জন্য, 88টা অ্যাকাউন্ট হচ্ছে আমাদের ব্লক চেনে ফান্ডিং এর জন্য আলাদা আলাদা করে রেখেছে, আর 27টা ক্রস ব্রিজের জন্য অ্যাকাউন্ট তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে দুটোতে লিকুইডিটি পুল রাখা আছে। একটাই আছে হচ্ছে $2,93,000, আরেকটাই আছে $2.6 মিলিয়ন। বুঝা গেল? টাকাই টাকা। ওকে, ওইসব ধন্যবাদ থেমে সবাইকে। গেলেন কেন? আমি ধন্যবাদ সবাইকে। আমি বিপ্লব প্রসাদ স্যারকে বলবো, স্যার প্লিজ মিটিংটা এন্ডের দিকে নিয়ে যান, কারণ সময় অনেক বেশি হয়ে গেছে, 9:17 হয়ে গেছে। তো প্লিজ স্যার মিটিংটাকে এন্ড করে দিন। Night everybody. Thank Good night. you. তো বন্ধুরা, এতক্ষণ শুনলাম আমরা আমাদের ট্রেজার ফান্ডের বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে। আমাদের যারা সিনিয়র লিডার ছিলেন তারা আলোচনা রাখলেন এখানে। তো আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে। তো আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই, যাতে আর বেল আইকন অন করে দেবেন, যাতে পুনরায় আপনারা নতুন কোনো ভিডিও আসলে সেগুলো পেয়ে যান। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার আগামী দিন দেখা হবে, আগামী দিনের মিটিংয়ে। শুভরাত্রি।